ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। Pleasant good morning to you all. So I offer my humble respects to Thakur Mahatma Ji, and then my respectful pranams to Swami Gyanalokananda Ji, the secretary of this center, who is here to address you. And this is a part of our regular value education session. So I request Maharaj to address you regarding values, character, and then the qualities that you require for your prosperity and career. So I welcome all the faculty members who are here and my dear students. So without wasting much of your time, I request Revered Maharaj to address you. I offer my pranams to Bhagavan Sri Ramakrishna Dev, Sri Maa Sharada Devi, Swami Vivekananda, Jagat Dhatri Mata, and Bireshwar Shiv Ji. I welcome you all, the students, and I congratulate and extend my love, respect, and honor to our Principal Maharaj, Swami Dibya Pragyanand Ji, all the faculties present here. With some universal prayer, I want to start my deliberation. It goes like this: Nandantu sarvabhutani snihantu vijaneshwapi swastyastu sarvabhuteshu niratankani santucha shivamastu dijatinam pritirastu parasparam samriddhi sarvavarnanam siddhirastu cha karmanam. The meaning of this universal prayer is like this: may all beings rejoice, may love blossom even in solitude, may peace prevail among all creatures, and may none live in fear or distress. May auspiciousness bless the noble and wise, may mutual affection thrive among all, may prosperity reach every community, and success crown every righteous deed. May no creature suffer from disease. May none be burdened by sorrow. May all beings be bound by friendship, and may everyone nurture one another. And another prayer for the good and welfare of everyone present here, to make our life a fruitful life, a meaningful life. I offer this prayer also. It goes like this: Swasti Sraddham Jasha Praggam Viddam Buddhim Sriyam Balam Ayushyam Teja Arogyam Dehi Me Habya Bahana. আমরা প্রত্যেকে প্রতিটি শব্দকে এখন অনুভবের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। দেখবে যে কথাগুলো উচ্চারণ করলাম, এগুলো যদি আমাদের জীবনে সত্য হয়, তাহলে আমাদের জীবন যে সুন্দর হয়, মধুময় হয়, সফল হয়, সার্থক হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় এটি আমরা সকলে একযোগে বলবো। উই উইল রিসাইট ইট টুগেদার, অ্যান্ড ট্রাই টু ইমবাইব দ্য এসেন্স, দ্য টিচিংস অফ দিস very valuable, and these are strength giving, very powerful. Swasti Sraddham Jasha Praggam Viddam Buddhim Sriyam Balam Ayushyam Teja Arogyam Dehi Me Habya Bahana. হব্যবাহন মানে অগ্নি দেবতা,
অগ্নিদেবতা হচ্ছে সমস্ত যে শক্তি, তার উৎস। তার কাছে আমরা প্রার্থনা করছি কি, স্বস্তি শ্রদ্ধাম যশ প্রজ্ঞাম, আমাদের জীবনে যেন স্বস্তি আসে, কারো যেন অস্বস্তি কিছু না হয়। শ্রদ্ধা আসে, শ্রদ্ধা মানে আমরা জানি মাতা পিতা গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন শ্রদ্ধা মানে আত্মশ্রদ্ধা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আত্মশ্রদ্ধা মানে কি? শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় আমি বলবো, শ্রীরামকৃষ্ণ কে মানুষ? যার মান আছে আর হুঁশ আছে। মানুষের মতো কাজ করছি তো আমরা। মানুষেই জন্মালেও দেখবে সবসময় মানুষের কাজ করি না, পশুর কাজ করতে করতে পশুর মৃত্যুবরণ করি। যে মানুষে জন্মায় অথচ মানুষের মতো মৃত্যুবরণ করতে পারে না, পশুর মৃত্যুবরণ করে, তার জীবন কি কখনো সফল হয়? সেই জন্য মানুষে জন্মেছি মানে আমরা যেন মানুষের মতন মৃত্যুবরণও করতে পারি, আমাদের জীবন যেন পশুর মতন না হয়। সেজন্য বলছে প্রত্যহম প্রত্যবেক্ষেত নরশ্চরিতমাত্মন কিন্নু মে পশুভি তুল্যম কিন্নু সৎপুরুষৈরিতি। কি অসাধারণ সুন্দর ভাবনা! প্রত্যহম প্রত্যবেক্ষেত, প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করবে। প্রত্যক্ষ করবে মানে দেখা, নো দাইসেলফ, তাই না? তুমি তোমার নিজের দিকে দেখো। ঘুম থেকে উঠে আমরা কে কী করছে সেটা দেখছি। দেশের প্রধানমন্ত্রী কী ভুল করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী কী ভুল করেছেন, রাজনৈতিক নেতা কী করেছেন, বলছে গার্বেজ ইন গার্বেজ আউট। যদি আমার মধ্যে গার্বেজ থাকে আমি সারা দুনিয়া গার্বেজ দেখব, তাই না? এরকম না হয়। বলছে সকাল থেকে উঠে কে কী করছে দেখার দরকার নেই, আমি কি করছি, অ্যাম আই অন দ্য রাইট ট্র্যাক, সেটা তোমাকে দেখতে হবে। সেজন্য প্রত্যহম প্রত্যবেক্ষিত নরশ্চরিতমাত্মা, নিজের চরিত্রটা কেমন সেটা দেখো। কিন্নুমে পশুভি তুল্যম, আমি কি পশুর মতন জীবনযাপন করছি? কিন্নু সৎপুরুষেতি, না আমি সৎপুরুষের মতন সত্যিকারের মানুষের মতন আচরণ করছি। আরেকটি জিনিস ভাবতে বলা হয়, উত্থায় উত্থায় বোদ্ধব্যম কিমদ্য সুকৃতম কৃতম আয়ুষ খণ্ডম আদায় রবি অস্তম গমিষ্যতি। কি অসাধারণ সুন্দর ভাবনা! এই বিচার বিবেক নিয়ে আমরা যদি বাঁচি তাহলে দেখবে জীবন সুন্দর, মধুময়, সার্থক, সফল হবে। উত্থায় উত্থায় বোদ্ধব্যম মানে কি? ঘুম থেকে উঠে উঠে বুঝবার চেষ্টা করবে, একটু ভাববে কিম অদ্য সুকৃতম কৃতম, আমি আজকে কি ভালো কাজ করতে পারি। কিম অদ্য সুকৃতম কৃতম, কারণ আয়ুষ খণ্ডম আদায় রবি অস্তম গমিষ্যতি। রবি মানে সূর্য, সকাল হয়েছে মানে সন্ধ্যা হবে, অস্তাচলে গমন করবে। আজকে সন্ধ্যায় যখন সূর্য অস্তাচলে গমন করবে, আমার তোমার জীবৎকাল থেকে একটি দিনকে হরণ করে নিয়ে সে অস্তাচলে গমন করবে। একদিন কিন্তু সময় চলে গেল আমার তোমার জীবন থেকে। এটা ভেবে কিম অদ্য সুকৃতম কৃতম, আমি তুমি কি ভালো কাজ করতে পারি, তাই না? হোয়াট রাইচাস ডিড আই ক্যান পারফর্ম অ্যাকমপ্লিশ টুডে itself without wasting any time. Kalo pachati bhutani kalo sangharte praja kalo supteshu jagarti kalo hi duratikrama. We can't escape death, any one of us. We can't escape. It is inevitable. It must come in everyone's life. আমরা প্রতিদিন এগুচ্ছি, কোন দিকে এগুচ্ছি জানি না, কিন্তু নিশ্চিতভাবে যে মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছি এতে কোনো সংশয় নেই। দেখবে আগেকার দিনে বলি দেওয়া হতো, পশু বলি। একটা ছাগল শিশুকে হাঁড়িকাঠের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কালী মন্দিরের সামনে। আমরা মনে করি একটা একটা পা এগুচ্ছে মানে সে আর 2 মিনিট পরেই সে অবধারিত মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়বে, তাই না? মৃত্যু অবধারিত, 2 মিনিট আর সময় আছে। আমরা এরকম বলি। আমাদের অবস্থাও কিন্তু এর চাইতে কিছু আলাদা কিছু নয়। সময় যাচ্ছে মানে আমরাও কিন্তু এক সেকেন্ড করতে 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 সেই মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছি। বলছি এইভাবে ভেবে নিয়ে কীভাবে জীবনযাপন করবে? তুলসী জব জগ মে আয়ে জগ হাসে তুম রোয়ে
ऐसी करनी कर चलो कि तुम हसे जग रोए। হে তুলসী, তুমি যেদিনে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে তুমি কেঁদেছিলে আর সকলে বাড়ির সকলে আনন্দ করেছিল, হেসেছিল। সারা জীবন তুমি এমন কাজ করবে, তুমি মৃত্যুর সময় কাঁদবে না, হাসতে হাসতে তুমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু জগতের মানুষ তোমার জন্য কাঁদবে, কেননা তুমি শুধু নিজের স্বার্থে জীবন যাপন করনি, তুমি অন্য অনেকের জন্য, নিজের মঙ্গলের জন্য, অন্য সকলের মঙ্গলের জন্য তুমি কাজ করেছ। কি অসাধারণ সুন্দর কথা। তুলসী जब जग में आए जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसे जग रोए। আমরা যদি হাসতে হাসতে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারি তাহলে সেই জীবনটা সার্থক, সফল। কখন হাসতে হাসতে যেতে পারবো? খারাপ কাজ করলে কখনো হাসতে হাসতে যেতে পারবো? যদি ভালো কাজ করি, মঙ্গল কর্মের অনুষ্ঠান করি, তাহলেই আমরা হাসতে হাসতে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারবো। সেজন্য দীপজ্যোতির কাছে কি প্রার্থনা করলাম না, স্বস্তি শ্রদ্ধাম, আমাদের মধ্যে এই শ্রদ্ধা আসুক যেন ভালো কাজ করতে পারি, মানুষের মতন জীবন যাপন করতে পারি। বিবেকানন্দের বাড়িতে আমরা আছি, বিবেকানন্দ মানে বিবেক জাত আনন্দ। তাহলে আমরা সেই বিবেককে জাগ্রত রাখবো, আমরা ঘুমিয়ে পড়বো না। একসঙ্গে বলবে, उठो जागो मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोबत है जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। কি অসাধারণ সুন্দর কথা না? উঠো জাগো মুসাফির ভোর ভই, ওহে পথিক ওঠো জাগো, ভোর হয়েছে। আবার রেইন কাহা, এখন রাত কোথায়? যে সোবত হই, এখনো শুয়ে আছো। যে সোবত হই ও খোবত হই, যে শুয়ে আছে তার সব খোয়া গেছে। যে জাগত হই ও পাবত হই, যে জেগে থাকবে সেই পরিত্রাণ লাভ করবে। এটা যেমন আমরা শারীরিকভাবে জেগে থাকবো, আবার বৌদ্ধিকভাবে মানসিকভাবে জেগে থাকবো, অর্থাৎ বিচার বিবেককে জাগ্রত রাখবো। যেটা করণীয় সেটাই করব, যেটা করণীয় নয় করব না। বিবেক জাগ্রত হলে এরকম হবে। তা নাহলে আমরা যেমন খুশি চলতে পারি। যেমন খুশি চললে কি হবে ভেবে দেখো? যেমন খুশি চললে যেমন খুশি দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে। বলো, ইফ ইউ ডু হোয়াট ইউ শুড নট, ইউ মাস্ট বিয়ার হোয়াট ইউ উড নট। মানটা বোঝা যাচ্ছে? ইফ ইউ ডু, তুমি যদি করো, হোয়াট ইউ শুড নট, যা তোমার করা উচিত নয়। ইউ মাস্ট বিয়ার, তোমাকে সহ্য করতে হবে। হোয়াট ইউ উড নট, যে দুর্ভোগ তোমার সহ্য করার কথা নয়। তাই না? আমরা যেমন খুশি চললে যেমন খুশি দুর্ভোগ ভোগ করতে। একজন দুজন হয়তো তোমাকে দেখেও কিছু বলবে না, ছেড়ে দেবে, কিন্তু প্রতিদিন প্রত্যেকে আমাকে অন্যায় করতে দেখলে ছেড়ে দেবে না। তাই না? আগুনে হাত দিলে কি হাত পুড়বে কি না? হাত দেওয়ার তো কথা নয়, লাইভ ওয়্যার পড়ে রয়েছে। ইভেন তুমি যদি নাও জানো, না জেনেও যদি একটা লাইভ ওয়্যার, মানে বুঝতে পারছো, একটা কারেন্ট আছে, সেই তাতে যদি পা দাও বা হাত দিয়ে ফেলো, তোমাকে ক্ষমা করবে, মৃত্যু অবধারিত সেখান থেকে। সেই জন্য যেমন খুশি চললে হবে না। যেটা করণীয় সেটা করব, যেটা করণীয় নয় সেটা করব না। বলো, অকর্তব্যম ন কর্তব্যম প্রাণই কণ্ঠগতৈরপি কর্তব্যমেব কর্তব্যম প্রাণই কণ্ঠগতৈরপি। মানেটা বোঝার চেষ্টা করবে। অকর্তব্যম ন কর্তব্য, বাংলার মতোই একেবারে, বা হিন্দির মতোই। অকর্তব্যম ন কর্তব্যম, যেটা করণীয় নয় করব না, করবে না। অকর্তব্যম ন কর্তব্যম, যেটা করণীয় নয়, অকরণীয়, সেটা করব না, এই প্রতিজ্ঞা হবে। অকর্তব্যম ন কর্তব্যম প্রাণই কণ্ঠগতৈরপি, প্রাণ কণ্ঠগত হলো মানে প্রাণ বেরিয়ে গেল, মানে মৃত্যু হলো। প্রাণ বেরিয়ে যাওয়া মানে মৃত্যু। বলছে মরে গেলেও যেটা করণীয় নয় করব না। আবার কর্তব্যমেব কর্তব্যম
প্রাণৈ কণ্ঠগতৈরপি। যেটা করণীয় সেটাই করব, প্রাণ কণ্ঠগত হলে ও মরে গেলেও যেটা করণীয় সেটাই করব। ঠিক আছে, তাহলে মরে গেলেও যেটা করণীয় নয় করব না, আবার মরে গেলেও যেটা করণীয় সেটাই করব। কেউ বলবে কি বললাম? বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি যে কোনোভাবে আবার শুনে না একবার, মূল কথাটা বললে বেশি আনন্দ হবে। একদম বাংলা বা হিন্দির মতোই বলো, অকর্তব্যম ন কর্তব্যম প্রাণৈ কণ্ঠগতৈরপি। এটা কে বলবে? এটুকু বলা যাবে নিশ্চয়ই। এটা ঘরোয়াভাবে একেবারে, হ্যাঁ ঘরোয়া। হ্যাঁ বলো বাবা। অকর্তব্যম ন কর্তব্যম প্রাণৈ কণ্ঠগতৈরপি। একদম ঠিক, জোরে হাততালি। এটা হচ্ছে যখন বলার কথা বললে তাহলে শক্তি, এটা শক্তির পরিচয়। এতজনের মধ্যে যদি একটা চাকরি হয় কার হবে? তাই না? একটাই ধরো ইন্টারভিউ হচ্ছে, তাই না? সেজন্য যখন বলার কথা বলতে হবে, যখন বলার কথা নয় বললে সেটা কিন্তু দুর্বলতা। তো এখানে চলে আসবেন, এখান থেকে যে কোনো একটা বই এসে নিয়ে যাবেন। আবার সবাই বলো, অকর্তব্যম ন কর্তব্যম প্রাণৈ কণ্ঠগতৈরপি। প্রথম লাইন। আর কেউ বলবে? আসুন আসুন। হ্যাঁ, প্রাণৈ কণ্ঠগতৈরপি। বাহ, এবার দ্বিতীয় লাইনটা, কর্তব্যমেব কর্তব্য। একটু দাঁড়ান, বলো, কর্তব্যমেব কর্তব্যম প্রাণৈ কণ্ঠগতৈরপি। এটা কে বলবে? দ্বিতীয় লাইন। প্রথমটা ছিল অকর্তব্য, দ্বিতীয় লাইন হচ্ছে কর্তব্য। কর্তব্যমেব কর্তব্যম মানে যেটা করণীয় সেটাই করব, প্রাণৈ কণ্ঠগতৈরপি। কমন, প্রাণ চলে গেল মানে মরে গেল। তা দ্বিতীয় লাইন কে বলবে? আবার কর্তব্যমেব কর্তব্যম প্রাণৈ কণ্ঠগতৈরপি। বলো, কে বলবে? কর্তব্যমেব কর্তব্যম প্রাণৈ কণ্ঠগতৈরপি। আচ্ছা, এইটা শিখতে বা বলতে 1 মিনিটও লেগেছে? তাহলে দেখো, প্রতি 1 মিনিটে তোমরা কিন্তু একটা ভালো কথা শিখতে পারো এবং বলতেও পারো। এখানেই প্রমাণ হলো কিনা? তোমরাই প্রমাণ করছো। অথচ তোমরা বলো আমরা পড়া তৈরি করতে পারি না, বলতে পারি না, হ্যাঁ আমার পড়া মনে থাকে না। তাহলে আজকে কি করে হচ্ছে? তোমরা ফোকাসড, অনেক বেশি ফোকাসড, তাই না? মন দিয়েছ, খুব অ্যাটেন্টিভ থেকেছ। তাহলে দেখো অ্যাটেনশনের মূল্য কি। আবার একসঙ্গে সবাই মিলে বলবো, অকর্তব্যম ন কর্তব্যম প্রাণৈ কণ্ঠগতৈরপি কর্তব্যমেব কর্তব্যম প্রাণৈ কণ্ঠগতৈরপি। এবার 2 লাইন একসঙ্গে কে বলবে দেখি? তোমরা যারা আগে বলেছো তোমরা চলে এসো। এই মনটি এখানে বলে দাও। এই ভাইটি বলবে বোধহয়, একটু ইতস্তত কিছু নেই, তো একদম বুঝতেই পারছো, ঘরের মানে ঘরোয়া, একেবারেই ঘরোয়াভাবে। হ্যাঁ, চলে এসো, উপরে চলে এসো। আবার অকর্তব্যম ন কর্তব্যম প্রাণৈ কণ্ঠগতৈরপি কর্তব্যমেব কর্তব্যম প্রাণৈ কণ্ঠগতৈরপি। বলো। হ্যাঁ, অকর্তব্যম ন কর্তব্যম প্রাণৈ কণ্ঠগতৈরপি কর্তব্যমেব কর্তব্যম প্রাণৈ কণ্ঠগতৈরপি। জোরে হাততালি, একদম পারফেক্ট। এবার সবাই চলে এসো। এবার আপনি আপনার সম্বন্ধে একটু বলে দিন, তারপরে আবার মূল আলোচনায় আসবো। আমি চন্দনা ঘোষ, এখানে স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসে ক্লাস করতে আসি। কি করেন, কোথা থেকে আসেন? আমি দমদম জাংশনে থাকি, আর আমি হাউসওয়াইফ। কি করে মনে হলো যে এখন হাউসওয়াইফ হয়ে এই মানে
বাচ্চাদের সঙ্গে আমি শিখবো বা এই কোর্স করবো? হ্যাঁ, পড়াশোনাটা ছোটোবেলা থেকেই ভালো লাগতো, কিন্তু আমার খুব ছোটো বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় আর ছেলে মেয়ে সংসার ওই সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজের জন্য সময় বার করতে পারিনি। এখন ওরা বড় হয়ে গেছে, ওদের মতন ওরা কর্মজীবনে ব্যস্ত, তাই ইচ্ছেটা ছিল, তাই এখানে এসে সুযোগটা নিলাম। এই জন্য আরও বেশি এরকম বুদ্ধোৎসাহিতা, তাই না? এটা খুব উদাহরণ স্বরূপ, এটা সকলের কাছে অনুপ্রেরণার হয়ে থাকবে। খুব ভালো। নামটা বললেন? চন্দনা ঘোষ। চন্দনা ঘোষ। আচ্ছা, আপনি বই নিয়েছেন? হ্যাঁ, ঠিক আছে। তারপরে পরিচয় দাও। নেক্সট, নিজের সম্বন্ধে বলো। ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ। আমি রিয়াঙ্কা দাস, আমি ফার্স্ট ইয়ারের একজন ছাত্রী। বলো, কি করো, কোথা থেকে আসো, কোথায় বাড়ি? আমি কলকাতা দত্তবাগান থেকে এসেছি এবং আমি নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি থেকে বিলং করি। আর স্পোকেন ইংলিশটা আমার শেখার খুব ইচ্ছে, কেননা এখনকার দিনে স্পোকেন ইংলিশ ছাড়া এগোনো যায় না, তাই এবং আমার ভালোও লাগে শিখতে, সেই জন্য। কোথায় বাড়ি বললে? কলকাতা দত্তবাগান। দত্তবাগান। আচ্ছা, আচ্ছা। আর পড়াশোনা নিজে কতটা কি করেছো? ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি। ফার্স্ট ইয়ার। আচ্ছা, কোন কলেজ? কাশেশ্বরী, মহারানী কাশেশ্বরী কলেজ। আচ্ছা, এটা কি এখানেই নাকি? রাজবল্লভ পাড়া। রাজবল্লভ পাড়া। আচ্ছা, আচ্ছা, একটা বই তোমার পছন্দ মাফিক যে কোনো একটা বই নিয়ে নাও। ঠিক আছে, নেক্সট আপনি যান। গুড মর্নিং সবাইকে। গুড মর্নিং স্যার। আমার নাম রুদ্রশেখর শীল, আমি বেসিক ইংলিশ কোর্সের স্টুডেন্ট। আমি দমদমে থাকি। আমি ইংলিশটা শিখছি কারণ কনফিডেন্সের অভাব আমার খুব, তার জন্য, এছাড়া আর কিছুই না। আর ইংলিশে খুব ভালো না। আজকে তো বেশ কনফিডেন্স নিয়ে তো চলে এলে, দেখো এখানে কনফিডেন্স বিল্ডিং, তাই না? প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন, তাই না? আরও তোমাকে দেখে বরং অনুপ্রাণিত হচ্ছে। আচ্ছা, কোথায় বাড়ি বললে? দমদম। দমদম থেকে। আর কোথায় পড়াশোনা করো? আমি এখন হচ্ছে কি বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন কলেজে। কোন ইয়ার? আমার ফার্স্ট ইয়ার। কি সাবজেক্ট? ফার্স্ট ইয়ার বিকম। বিকম। ঠিক আছে, এখান থেকে একটা আপনি একটা চুজ করে দিন। না না, তুমি না, যে কোনো। নেক্সট। নমস্কার সবাইকে। নমস্কার মহারাজ। আমার নাম সুরজ বিশ্বাস, আমি ব্যারাকপুরে থাকি। আমি এখানে ইন্টারমিডিয়েট ইংলিশ স্পোকেন ইংলিশ কোর্সে শিখছি। আর আমি মূলত থিয়েটার করি, থিয়েটার প্র্যাকটিস করি। আমার গ্র্যাজুয়েশন এবং মাস্টার ডিগ্রি দুটোই থিয়েটারে, রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটি থেকে। এখনও প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি, চেষ্টা করছি, এইটুকুই। আমাদের এখানে একটা থিয়েটার প্রোগ্রাম করো। অবশ্যই করা যায়। আমি ভাবছিলাম যদি এখানে করা যায়। ভালো, মানে একটু শিক্ষণীয় হবে, মানে খুব আধুনিক, এই যে এখনকার দিনে মানে একটু ভ্যালুজ সংক্রান্ত থিয়েটার সেরকম যেগুলো হবে। আমার মূলত মাস্টার ডিগ্রি করেছি অ্যাপ্লাইড থিয়েটার নিয়ে, যেটা মূলত একটু বলে দিই যে থিয়েটার দিয়ে কি করে একটা কমিউনিটিকে ডেভেলপ করা যায় বা একটা সোসাইটিকে কীভাবে ডেভেলপ করা যায়, সেটা আমার সাবজেক্ট ছিল। তো সেটা নিয়ে আমি কাজ করছি বিভিন্ন এনজিও অর্গানাইজেশন, স্কুল, বিভিন্ন জায়গাতে। তো সেটা একটা করা যেতেই পারে, যেহেতু আপনি যেটা বলছেন। এই বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চ, একে কিন্তু জাতে তুললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, জানি, তাই না? জানি। এরা সবাই এত মানে অপাঙ্ক্তেয়, ঘৃণিত, জঘন্য বলে এ ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং চলে গেছেন থিয়েটারে, তার থিয়েটার, তাই না? বিনোদিনী থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন। এই যে সমস্ত তখনকার দিনে আরও অন্য নাম ছিল, বিভিন্ন থিয়েটারে যে গেছেন, তখনকার দিনে এটাকে একেবারে মানে মনে করা হতো ওখানে যে উচ্ছৃঙ্খল মানুষদের ভিড়। সেই জায়গায় গিয়ে বলছে শ্রীরামকৃষ্ণের কী ভাবনা, না এর মাধ্যমে লোকশিক্ষা হয়, তাই না? এর মধ্য দিয়ে, তাহলে সেইভাবে জিনিসটাকে নিলে ইউর অ্যাটিটিউড ডিটারমাইন্স ইউর অল্টিটিউড। মূল হচ্ছে মানসিকতা, তাই না? আমি কোন উচ্চতায় আছি বলে দেবে আমার মানসিকতাটা কোথায়, মনটা কোথায়। শ্রীরামকৃষ্ণ এই উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ওই থিয়েটারে যাওয়ার পরে তারা গুরু হিসেবে মানলেন যারা কুশীলব, যারা ওই অভিনয় জগতে থাকতেন, এবং নটিবিন্দুর জীবনে যে পরিবর্তন এলো, তাই না?
গিরিশ ঘোষের জীবনে যে পরিবর্তন এলো। ঠিক আছে, তুমি একটা বই না, নাম বললে কি? সুরাজ সুরাজ, হ্যাঁ, খুব ভালো। তাহলে যেটি বলা হচ্ছিল, তাহলে আমরা এই কনফিডেন্স দেখো যে তোমরাই বলো যে আমার পড়া তৈরি হয় না, মনে থাকে না, বলতে পারি না, এক্সপ্রেস করতে পারি না, কিন্তু দেখো একটু মন প্রাণ দিয়ে চাইলে, একটু ফোকাসড হলে, একটু অ্যাটেন্টিভ হলে সেটা কিন্তু সম্ভব। তোমরাই প্রমাণ করলে। বলো, কনসেন্ট্রেশন ইজ দ্য ইসেন্স অফ এডুকেশন। শিক্ষার সার একাগ্রতা। এই যে রামকৃষ্ণ মিশনের রেজাল্ট ভালো হয় মোটামুটি তোমাদের জানা আছে, তাই না? কেন? তারা কি খুব যে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট সেজন্যই শুধু? সবসময় কিন্তু খুব ব্রিলিয়ান্টরা যে যাচ্ছে তা নয়, কিন্তু তারা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দেখবে সকালে সন্ধ্যায় তারা প্রেয়ার হলে বসে একটু মেডিটেট করে। সবসময় ভালো লাগে না, ওখানে গিয়ে হয়তো কেউ কেউ ঘুমুচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে দিনের পর দিন একটা অভ্যাস, একটা রুটিনের মধ্যে থাকছে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাকে একটু মনটাকে শান্ত করতে হচ্ছে, বসতে হচ্ছে। মেকানিক্যাল হয়তো প্রথম দিকে শুরু করে, কিন্তু তারপরে একদিন না একদিন দেখবে তোমার মনটা একটু নিবিষ্ট হতে চাইবে সবসময়, যে কোনো ব্যক্তির। তো এর ফলে তারা যে তোমাদের চাইতে বেশি পড়াশোনা করছে তাও নয়, কিন্তু সকালে খুব বেশি হলে ঘন্টা দেড়েক, সন্ধ্যায় ঘন্টা দেড়েক, এটা তাদের পড়াশোনা। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে এরা এই যে আফটার কনসেন্ট্রেশন গিয়ে পড়াশোনা করছে, যারা 1 ঘন্টায় একটা বিষয় আয়ত্ত করতে পারছে না, এরা কনসেন্ট্রেশনের পরে যখন নাকি গিয়ে পড়াশোনা করছে, দেখা যাবে 15-20 মিনিটে সেই পড়াটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তা সেজন্য অল্প সময় পড়েও এরা কিন্তু বেশি জিনিস শিক্ষা করতে পারছে। তা মূল হচ্ছে তাহলে কনসেন্ট্রেশন। আর কনসেন্ট্রেশন কিসে থেকে আসবে? কনসেন্ট্রেশন, একাগ্রতা আসবে পবিত্রতা থেকে। এটা হচ্ছে প্রথম 25 বৎসর হচ্ছে ব্রহ্মচারিণী জীবন। যতদিন একটি ছেলে একটি মেয়ে তারা সংসারে প্রবেশ না করছে, ততদিন তারা ব্রহ্মচারিণী। ব্রহ্মচারিণী মানেই হচ্ছে পবিত্র চিন্তা নিয়ে থাকা, সেলিবেসি মেনটেন করা। যে যত সেলিবেসি মানে আর কিছু না, সংযত জীবন যাপন করা, উচ্ছৃঙ্খল না হওয়া, পবিত্র চিন্তা, পবিত্র ভাবনা, এটা নিয়ে থাকা। পবিত্রতা থাকলে কি হয় বলো? হলিনেস ইজ দ্য হাইয়েস্ট অ্যান্ড ডিভাইনেস্ট পাওয়ার ইন আর্থ অ্যান্ড ইন হেভেন। আর্থ মানে পৃথিবী, হেভেন মানে স্বর্গ। তাহলে স্বর্গ এবং মর্তের মধ্যে ডিভাইনেস্ট, দিব্যতম, তাই না? পাওয়ার মানে শক্তি। তাহলে স্বর্গ এবং মর্তের মধ্যে সবচাইতে দিব্যতম শক্তি হচ্ছে এই সংযম, ঠিক আছে? পবিত্রতা। হলিনেস ইজ দ্য হাইয়েস্ট অ্যান্ড ডিভাইনেস্ট, উচ্চতম এবং দিব্যতম শক্তি হচ্ছে তাহলে এই পবিত্রতা। যে যত পবিত্রতা অভ্যাস করবে সে তত সফল হবে। স্বামীজি সুন্দর কথায় আছে, ট্রুথ, পিওরিটি অ্যান্ড আনসেলফিশনেস। 3টে শব্দ মনে রাখবে, ট্রুথ, পিওরিটি অ্যান্ড আনসেলফিশনেস। হোয়ার এভার দিজ আর প্রেজেন্ট, there is no power below or above the sun to crush the possessor thereof. Equipped with these, one individual is able to face the whole universe in opposition. কি অসাধারণ সুন্দর কথা! কি বলছেন? ট্রুথ মানে সত্য, পিওরিটি মানে পবিত্রতা, অ্যান্ড আনসেলফিশনেস মানে নিঃস্বার্থপরতা। এই 3টি জিনিস যদি কারোর মধ্যে থাকে,
বলা হচ্ছে সূর্যের নিচে এবং সূর্যের ওপরে এমন কোনো শক্তি নেই তাকে পরাজিত করতে পারে। আর এই তিনটি জিনিস সত্য, পবিত্রতা এবং নিঃস্বার্থপরতা থাকলে গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যদি আমার তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যার মধ্যে সত্য, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থপরতা আছে সেই জয়ী হয়। তাহলে এত শক্তি আছে এই সত্যের মধ্যে, পবিত্রতার মধ্যে এবং নিঃস্বার্থপরতার মধ্যে। স্বামী বিবেকানন্দ এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, সারা বিশ্বটাকে জয় করে চলে এলেন। কিসের শক্তি? তার কি খুব টাকা পয়সা ছিল? খুব বড় ডিগ্রি ছিল? কিচ্ছু নয়। কিসের শক্তি? ট্রুথ, 1 নম্বর, সত্যকে অবলম্বন করে, পিওরিটি, এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। অ্যান্ড আনসেলফিশনেস, নিঃস্বার্থপরতা। তিনি যেটা বিশ্বাস করতেন সেটা উদযাপন করতেন এবং করে তিনি সফল হয়ে দেখিয়েছেন। ব্রহ্মচর্যম চরেজ্জস্তু বর্ষাণি পঞ্চবিংশতি গুণবান শক্তি সম্পন্ন স শতায়ুর ভবিষ্যতি। সবাই গুণবান হতে চাও কিনা, স্কিল্ড হতে চাও কিনা, সাকসেস চাই কিনা জীবনে, শক্তি চাই কিনা, দীর্ঘায়ু হতে চাই কিনা, না স্বল্পায়ু হয়ে কদিন পরে এই জন্য মরে গেলে ভালো না? কখন হওয়া যাবে? বলছে ব্রহ্মচর্যম চরেজ্জস্তু বর্ষাণি পঞ্চবিংশতি। প্রথম 25 বৎসর, পঞ্চবিংশতি মানে 25 বৎসর। ফার্স্ট 25 hours in your life you must be observe ব্রহ্মচর্য, সেলিবেসি। এর থেকে প্রচণ্ড শক্তি আসবে। আমাদের কি আছে দেখবে, শক্তিগুলো সব বিচ্ছুরিত হয়ে যাচ্ছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসগন্ধ, বাইরে সব চলে যাচ্ছে। এর দ্বারা ওয়েস্টেজ হচ্ছে। কিন্তু যে যত শরীরের মধ্যে এই শক্তিকে সংহত করবে, প্রিজার্ভ করবে, সে তত শক্তি সম্পন্ন হবে। একটা নদীর উদাহরণ দিতে পারি। হিমালয় থেকে বা পর্বত শৃঙ্গ থেকে প্রবাহিত হচ্ছে নদী, সে সমুদ্রে গিয়ে মিশে যাচ্ছে। দুদিকটা হয়তো সুজলা সুফলা ভূমি হয়েছে, উর্বর, কিন্তু দেখবে সব জলটা কাজে লাগে না। এইবার নদীর মধ্যে যদি একটা বাঁধ দেওয়া হয়, জলকে যদি এক জায়গায় পুঞ্জীভূত করা হয়, সেই জলকে যদি টানেল করা হয়, নির্দিষ্ট খাতে টানেলের মধ্য দিয়ে জলটাকে যদি প্রবাহিত করা হয়, তখন জলের প্রচণ্ড গতি আসে। যেহেতু পুঞ্জীভূত জল, অনেক জল এক জায়গায় হয়েছে, সেই টানেলের মুখে যদি টারবাইন রাখা হয়, প্রচণ্ড জোরে যখন জল বেরোচ্ছে টারবাইন ঘোরাচ্ছে, তার ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। জলটা যদি সোজা যদি সমুদ্রে চলে যেত, বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো? কখন এই বিদ্যুতের শক্তি লাভ করলো? যখন একীভূত হলো, মাস এখানটায়, তাই না, একটা পুঞ্জীভূত হওয়া হলো, একীভূত হওয়া হলো এবং সেটাকে চ্যানেলাইজ করা হলো। ওই ছোট্ট একটা নির্দিষ্ট খাতে সেটাকে প্রবাহিত করা হলো, প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হলো। সে একেবারে তীব্র গতিতে যখন নাকি বেরোচ্ছে, টারবাইনটা তীব্র গতিতে ঘুরছে, ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করছে। তা আমাদের মধ্যেও, শরীরের মধ্যে এই শক্তিগুলো ঈশ্বর দিয়ে পাঠিয়েছেন। যে যত সংযম অভ্যাস করবে, এই শক্তি সংহত হবে। যেটা সে ধরবে সেটাই লাভ করতে পারে। বলো, শান্তিং, কান্তিং, স্মৃতিম, জ্ঞানম, আরোগ্যম, চাপি সন্ততিম, য ইচ্ছতি মহদ্ধর্মম ব্রহ্মচর্যম সমাচরিত। কেউ আছে একজন শান্তি চায় না? একজনও আছো না? আমি শান্তি চাই না, অশান্তি আমার লেগে থাকুক। সবাই শান্তি চায়। কি করলে শান্তি আসবে? বলছি ওই পবিত্রতা থেকে, সংযম থেকে। এবারে আমার রূপটা কালো হতে পারে, কিন্তু দেখবে কালো রূপের মধ্যে একটা কি সুন্দর একটা দীপ্তি, জ্যোতি, প্রভা, তাই না, একটা লাবণ্য থাকে কি না? কালো রূপের মধ্যেও তার মধ্যে একটা অদ্ভুত লাবণ্য থাকে, কান্তি থাকে, দীপ্তি থাকে, একটা প্রভা থাকে। কখন হবে সেটা?
তুমি উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে যেমন খুশি চলবে, কোনো নিয়মকানুন মানবে না, হবে? কোনো দিন হবে না। মুখটা দেখলেই মনে হবে যে একটা যে কী যেন বিষাদগ্রস্ত একটা, হ্যাঁ, দেখলেই, তোমাকে দেখলে অন্য সবার মন খারাপ হয়ে যাবে, ইস কি দুঃখী রে বাবা, কি কষ্টে আছে রে, তাই না? স্বামীজি বলছেন, যেদিন তোমার মুখটা মেঘে ঢাকা হয়ে থাকবে, সেদিন তুমি ওই মুখটা নিয়ে সমাজে বেরিয়েও না, কারণ এটা হচ্ছে ইনফেকশাস। তোমার ওই ম্লান মুখ দেখলে অন্যরা তারা দুঃখী হবে, কিন্তু তুমি প্রসন্ন বদন, হাসি মুখ, স্মাইলিং ফেস নিয়ে বেরো, তোমারও আনন্দ আর অন্য সবার আনন্দ, ঠিক না? তো কখন ওই দীপ্তি, ওই প্রভা, কান্তি আসবে? যখন সংযত জীবন যাপন করবে। না, আমি একেবারে পারফেক্ট একটা সুন্দর জীবন যাপন করছি, কিসের বিষণ্ণতা, কিসের দুঃখ, কিসের গিল্টি ফিলিং কোনো থাকবে না, তাই না? তা না হলে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করলেই দেখবে একটা গিল্টি ফিলিং থাকবে, তাই না? অপরাধ বোধ, ইস আমি ঠিকভাবে চলছি না, অন্য সবাই পারছে আমি পারছি না, তাই না? একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স, তাই না? হীনম্মন্যতা, সেটা তোমাকে শক্তিহীন করবে, দুর্বল করবে, আরও বেশি অধোগামী করে তুলবে, তাই না? সেই জন্য যেমন তাহলে বলেছিলাম, যেটা করণীয় সেটা করব, যেটা করণীয় নয় করব না। যতদিন সংসারে প্রবেশ না করা হচ্ছে, তারা হচ্ছে আদর্শ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণী জীবনযাপন করবে, তার ফলে শান্তি হবে, কান্তি হবে। এবার আমরা সব ভুলে যেতে চাই না মনে রাখতে চাই? সবাই স্মৃতিশক্তি চাই। কখন স্মৃতিশক্তি? তুমি উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করবে, স্মৃতিশক্তি হবে? সেজন্য যে যত সংযত জীবনযাপন করবে, পবিত্র জীবনযাপন করবে, সব মনে থাকবে, একবার দুবার পড়বে দেখবে সব মনে থাকছে। আর যেদিন দেখবে একটু উচ্ছৃঙ্খলতা আশ্রয় নিয়েছ, মনকে অস্থির করে তুলেছ, চঞ্চল করে তুলেছ, তাই না? মোবাইল স্ক্রলিং হচ্ছে, ব্রাউজিং, তারপরে তুমি পড়াশোনা করে দেখো, সেদিনে তুমি কিছুতেই পড়া ঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারবে না। কিন্তু যেদিনে তুমি দেখবে সকাল থেকে উঠে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে, না আমি জ্ঞান লাভ করব, আমি বিদ্যা লাভ করব, এই অঙ্গীকার করবে, আমি কারোর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করব না, মা বাবার সঙ্গে, আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধব, দেখবে সেদিন ওই প্রসন্নতার ফলে, পবিত্রতার ফলে তুমি যেটা পড়তে যাইবে সেটাই তোমার পড়া। এটা একবার তুমি নিজে দেখবে, যে কোনো ভোগের পরে একটা অবসাদ চলে আসে জীবনে। যে কোনো ভোগের পরে, ভোগ করতে ভালো লাগবে হয়তো সাময়িকভাবে, কিছুক্ষণের জন্য, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। তারপরেই দেখবে একটা অবসাদ, ইস কী করলাম, ঠিক আচরণ করিনি। ওই চিন্তা, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ তোমাকে এমনভাবে পেয়ে উঠবে, এখন একটু উদ্বেগ, তারপরে একটু ওরিজ অ্যান্ড অ্যাংজাইটিস এমন পেয়ে উঠবে, অপরাধ বোধ কাজ করবে, আমি মা বাবাকে ফাঁকি দিয়েছি, বন্ধুকে ফাঁকি দিয়েছি, তাই না? ভাই বোনকে ফাঁকি দিয়েছি। এই অপরাধ বোধ তোমাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাবে, কিছুতেই তুমি মন একাগ্র করতে পারবে না, তাই না? বিদ্যা লাভ করতে পারবে না, জীবন সার্থক সফল হবে না। একটা সময় বলবে, গোটা সমাজ বলবে, বাবা তোর বয়স হয়েছে, মা তোর বয়স হয়েছে, এবার সংসার করতে হবে, বিয়ে থা করতে হবে। হ্যাঁ, তখন তুমি সংসার জীবনে প্রবেশ করবে। সব বিধান রয়েছে আমাদের, চতুরাশ্রম, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, সব বিধান রয়েছে। প্রথম 25 বৎসর তুমি নিজের জীবনটাকে গড়ে তোলো, তারপর সংসারে প্রবেশ করো, সংসার জীবন যাপন করো, কোনো দোষের নয়, তাই না? তারপরে আবার সংসার জীবনের পরে বানপ্রস্থ, মানে রিটায়ারমেন্টের পরে আবার কিছু ভালো কাজ নিয়ে থাকা, তারপরে একেবারে যেন সব কিছুকে ছেড়ে সে ঈশ্বরপরায়ণ, সন্ন্যাস, মনে মনে সন্ন্যাস। এইভাবে একটা সুন্দর জীবন যাপন করা যায়। যাই হোক, তাহলে যদি স্মৃতিশক্তি আমরা লাভ করতে চাই,
তাহলে পবিত্র জীবন যাপন করতে হবে। তাহলে স্মৃতি জ্ঞানম, জ্ঞান লাভ করতে চাই না মূর্খ থাকতে চাই? মূর্খ থাকতে চাই না, সবাই জ্ঞান লাভ করতে চাই। কখন জ্ঞান লাভ করা হবে? সহজে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করলে হবে না। এখানে সংযত জীবনযাপন করো, ব্রহ্মচারিণী জীবনযাপন করো, দেখবে জ্ঞান লাভ করতে হবে। তাহলে শান্তিং কান্তিম স্মৃতিম জ্ঞানম। আর কি, অসুস্থ থাকতে চাই না সুস্থ থাকতে চাই? আরোগ্য চাই, তাই না? সবাই সুস্থ থাকতে চাই। তুমি আবার সেই অসংযত জীবনযাপন করো, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করো, দেখবে ঘুম ভাঙবে না, শরীরে ক্লান্তি যাচ্ছে না, অবসাদ যাচ্ছে না, নানান রোগ ব্যাধি এগুলো, আর দুশ্চিন্তা তো আছেই। তা সুস্থ থাকতে চাইলে, আরোগ্যের অধিকারী হতে চাইলেও সেখানেও কিন্তু তোমাকে পবিত্র থাকতে হবে, ব্রহ্মচারিণী জীবনযাপন করতে হবে। আরোগ্যম চাপি সন্ততিম। কুসন্তান হতে চাও না সুসন্তান হতে চাও? সবাই সুসন্তান হতে চাই, তাই না? এই সুসন্তান হতে চাইলেও তোমাকে ব্রহ্মচারিণী জীবন, পবিত্র চিন্তা, এটাই নিয়ে থাকতে হবে। আবার একসঙ্গে বলবো তাহলে, বলো শান্তিং কান্তিম স্মৃতিম জ্ঞানম আরোগ্যম চাপি সন্ততিম ইচ্ছতি মহদ্ধর্মম ব্রহ্মচর্যম সমাচরেত। ইচ্ছতি মহদ্ধর্মম ব্রহ্মচর্যম সমাচরেত। ইচ্ছতি মহদ্ধর্ম মানে একটা সার্থক সফল জীবন। যে একটা সার্থক সফল জীবন যাপন করতে চাইবে, চাও কি না বলো? তাহলে কি করতে হবে? সংযত জীবন যাপন করতে হবে, অসংযত জীবন যাপন নয়। একটাই সিক্রেট জীবনে মূল সাফল্য লাভে, দেখবে এই যে তুমি যে কোনো ক্ষেত্রেই সৌরভ গাঙ্গুলি বলো, তাই না, বিরাট কোহলি, নাকি তোমাদের সব, আর ইভেন নায়ক নায়িকা দেখবে, তাদেরকে কত রকমভাবে জীবনটাকে সংযত রেখে তারপরে এগুতে হয়েছে। একটা সময় দেখবে তারা খাওয়া দাওয়ার কত কন্ট্রোল করেছে। অনেক জায়গায় মানে সময় তাদের হচ্ছে ওই জিমে যেতে হয়েছে, অনেক সময় তাদের ওই বন্ধুবান্ধব, তারপরে পার্টিতে যাওয়া, তাই না, অনেক এক্সকারশন, অমুক তমুক, এই যে বিনোদন, এন্টারটেনমেন্ট, সবকে স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছে যে কোনো ক্ষেত্রে। যে ফিল্ডে এগিয়েছে দেখবে তাদেরকে অনেক শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে গিয়ে সেটা লাভ করতে হয়েছে। তাহলে আবার শান্তিং কান্তিম স্মৃতিম জ্ঞানম আরোগ্যম চাপি সন্ততিম ইচ্ছতি মহদ্ধর্মম ব্রহ্মচর্যম সমাচরেত। যাই হোক, আমরা বলছিলাম তাহলে আমরা স্বস্তি যেন লাভ করি, শ্রদ্ধা লাভ করি। এগুলো সবই কিন্তু শ্রদ্ধার মধ্যেই। আমার যা করণীয় আমি করব, আমি মানুষের মতন চলবো, আমি ছাত্র হয়ে ছাত্রের মতন আচরণ করব, ছাত্রী হলে ছাত্রীর মতন আচরণ করব, পুত্র হলে পুত্রের মতনই আচরণ করব, কন্যা হলে কন্যার মতন আচরণ করব। আমি যদি দাদা হই, দাদার যা ধর্ম সেটাই পালন করব। আমি যদি দিদি হই, দিদির যে ধর্ম সেটাই পালন করব। আমি যদি বোন হই, বোনের যে কর্তব্য সেটাই করব। আমি যদি ভাই হই, আদর্শ ভাইয়ের মতনই আচরণ করব। কর্মক্ষেত্রে যে যেখানে আছি প্রত্যেকের জন্য কিছু কর্তব্য নির্দিষ্ট রয়েছে। যেখানে যে কর্তব্য করবে না, যে বিচার বিবেক নিয়ে চলবে না, দেখবে সেখানেই অশান্তি, সেখানেই হচ্ছে হাহাকার, সেখানে ক্রন্দন, সেখানে হচ্ছে নানান রকম যন্ত্রণা, তাই না? শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি, শরমের ডালি, নিশিদিন রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দ্বীপের ধূমাঙ্কিত কালি, লাভ ক্ষতি টানাটানি অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশভাগ, কলহ সংশয় সহেনার জীবনের খণ্ড খণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়। আমরা প্রতি মুহূর্তে একটা খণ্ডিত জীবন যাপন করছি, তাই না? মানুষ হয়েও মানুষের মতন আচরণ করছি না, পুত্র হয়ে পুত্রের মতন আচরণ করছি না, কন্যা হয়ে কন্যার মতন আচরণ করছি না, ছাত্র হয়ে ছাত্রের মতন আচরণ করছি না। কী করলে সমাজটা দাঁড়ায়, তাই না?
সেজন্য যা করণীয় সেটা করব, যা করণীয় করব না। তাহলে শ্রদ্ধা নিয়ে চলব। যশ, তারপরে বলেছে যশ লাভ করব। কখন যশ আসে? ভালো কাজ করলে যশ হয়, খ্যাতি হয়। খারাপ কাজ করলে কেউ যশস্বী হতে পারবে? তাহলে ভালো কাজ করার শক্তি চাই। যশ লাভ করবো মানে শক্তি লাভ করতে হবে, ভালো কাজ করার শক্তি। যশ প্রজ্ঞা, তারপরে বলেছে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হব। আমরা সবাই জ্ঞান লাভ করতে চাই, বিদ্যা লাভ করতে চাই, কিন্তু একটা জিনিস এই বিদ্যা লাভ, জ্ঞান লাভ করতে গিয়ে মনে রাখতে হবে, সমাজের যে ক্ষতি হচ্ছে, অশিক্ষিতদের দ্বারা ক্ষতি হচ্ছে না শিক্ষিতদের দ্বারা বেশি ক্ষতি হচ্ছে? তথাকথিত শিক্ষিত যারা, তারা বেশি ক্ষতি করছে। যারা শিক্ষিত তারা স্বাক্ষর, অক্ষর জ্ঞান আছে, শিক্ষিত বলে অক্ষর জ্ঞান আছে। স্বাক্ষর কথা বহু বচন করলে সাক্ষরা, ঠিক কি না? সাক্ষরা কথাটাকে বিপরীতভাবে বানান করো তো কী হয়? সাক্ষরা রাক্ষসা। বলছে সাক্ষরা বিপরীত আসছে তো রাক্ষসা এব কেবলম। আর রাক্ষস হলে তার দ্বারা কোনো কল্যাণ হবে? তাই না? রাক্ষস হলে আর্যিকর কাণ্ডই ঘটবে, ঠিক কিনা বলো? কি ভয়ঙ্কর সমাজের অবস্থা হচ্ছে ভেবে দেখো। কেন? রাক্ষস তৈরি হচ্ছে, মনস্টার, তাই না? দানব। এটা একটা জীবন। নিজের পরিবার, নিজের আত্মীয় পরিজন, সমাজ, দেশ, সব কিছুকে কলুষিত করছে, সব কিছুকে সে নরকের দ্বারে এনে উপস্থিত করছে। তাহলে সেজন্য এর হাত থেকে বাঁচতে হলে তোমাকে কিন্তু এই যে মূল্যবোধের শিক্ষা বলো, নিজের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, সব কিছুকে সুরক্ষিত করার জন্য বলছে, তুমি যদি ধর্মকে মানো, ধর্ম তোমাকে রক্ষা করবে। তুমি যদি ধর্মকে ধ্বংস করো, তাহলে এই অধর্ম আসবে। অধর্ম মানে তোমাকে ধ্বংস করবে। ধারণা ধর্ম ইত্যাহু ধর্ম ধারয়তে প্রজা যস্যা ধারণ সংযুক্তম স ধর্ম ইতি নিশ্চয়। যেটা রক্ষা করে সেটা ধর্ম, যেটা ধ্বংস করে, দানব হয়ে গেলে, রাক্ষস হয়ে গেলে, পশু হয়ে গেলে কখনো রক্ষা হবে? ধ্বংসই হবে। এটা অধর্ম। তাহলে ধর্ম এব হত হন্তি। ধর্ম যদি হত হয়, ধর্মকে যদি তুমি ধ্বংস করো, হন্তি মানে সে তোমাকে হত্যা করবে। ধর্ম এব হত হন্তি। ধর্ম হত হলে মানে অধর্ম হয়ে গেল। অধর্ম কি করবে? তোমাকে হত্যা করবে, ধ্বংস করবে। ধর্ম এব হত হন্তি। ধর্ম রক্ষতি রক্ষিত। ধর্মকে যদি রক্ষা করে, ধর্ম যদি রক্ষিত হয়, তাহলে সে তোমাকে আমাকে রক্ষা করবে। তস্মাৎ ধর্মনো হন্তব্য। সেজন্য ধর্মকে কখনো হত্যা করো না। মানো ধর্ম হতো বাদী। তাহলে আমি তুমিও রক্ষা পাবো। যখন নাকি ধর্মকে হত্যা করবো না, ধ্বংস করবো না, তখন আমার তোমার রক্ষা হবে। এইটা হচ্ছে সত্যিকারের প্রজ্ঞা, প্রকৃষ্ট জ্ঞান, যেটা দিয়ে রক্ষা হবে, ধ্বংস হবে না। ঠিক আছে? এই প্রকৃষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। দেখো প্রতিটি শব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিনা। আবার বলো, স্বস্তি শ্রদ্ধাম যশ প্রজ্ঞাম বিদ্যাম বুদ্ধিম শ্রিয়ম বলম। বিদ্যা, বিদ্যা দুরকম বিদ্যার কথা বলা হয়, অপরাবিদ্যা, পরাবিদ্যা। ঠিক আছে? এই যে কম্পিউটার শিখছি, স্পোকেন ইংলিশ শিখছি, কমার্সে পড়াশোনা করে একটি ভাই বলে গেল, বিকম। স্কুল কলেজে গিয়ে যে বিদ্যাটা শিখি, দরকার আছে। এটা না হলে রুটি রোজগার হবে না, তাই না? খালি পেটে ধর্ম হয় না, তাই না? তোমাকে তো আগে বাঁচতে হবে, সেজন্য এটার দরকার আছে। কিন্তু শুধুই রুটি রোজগার নিয়েই থাকলাম, উদরপূর্তির জন্য কাকেরা বকেরাও বেঁচে থাকে না, পশু পাখি কীটপতঙ্গ
জিহ্বোপস্থ নিমিত্তক পৃথিব্যাম ইয়ানি ভূতানি জিহ্বোপস্থ নিমিত্তক জিহ্বোপস্থ পরিত্যাগে পৃথিব্যাম কিং প্রয়োজনম। যত প্রাণী আছে দেখবে দুটো জিনিস নিয়ে মেতে আছে, জিহ্বা মানে খাবার আর উপস্থ মানে কাম। ঠিক আছে, যত জীবজগৎ আছে এই দুটো জিনিসের পেছনে খাচ্ছে আর হচ্ছে ইন্দ্রিয় পরায়ণতায় ডুবে থাকছে, জৈবিক জীবন। কিন্তু মানুষ ইচ্ছে করলে এই জৈবিকতাকে অতিক্রম করে দৈবিকতার দিকে নিজেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে। এখানেই হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব, তাই না? মানুষ ইচ্ছে করলে মনটাকে লিঙ্গ গুহ্য নাভি এর ওপরে যে আরও আরও মননের স্তর আছে, নাভির পরে কি আছে আমরা দেখি, উপরের দিকে তুলে হৃদয় আছে, হৃদয় থেকে কণ্ঠ আছে, কণ্ঠ থেকে ভ্রু মধ্য আছে, সেখান থেকে সহস্রার, এই উচ্চ উচ্চ ভূমিগুলো আছে কিনা বলো? যে কোনো প্রাণী, সাধারণ প্রাণী, তাদের মন নিচের 3 ভূমি, লিঙ্গ গুহ্য নাভি। কিন্তু মানুষ ইচ্ছে করলে সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা, অধ্যাত্ম, বিদ্যা, মনন, চিন্তন, এর মধ্য দিয়ে বিচার, বিবেক, এর মধ্য দিয়ে মনটাকে ঊর্ধ্বায়িত করতে পারে। এটাই হচ্ছে, বলছে স্বামীজি, আওয়ার লাইফ ইজ এ জার্নি, ইউ ক্যান টার্ম ইট অ্যাজ পিলগ্রিমেজ অলসো। আমাদের জীবনটা একটা যাত্রাপথ, এই যাত্রাপথকে আমরা তীর্থযাত্রা বলতে পারি। কিন্তু দিস পিলগ্রিমেজ ইজ নট ফ্রম কলকাতা টু কেদারনাথ। এই তীর্থযাত্রাটা কলকাতা থেকে কেদারনাথের পথে যাত্রা নয়, বাট ফ্রম ব্রুট ম্যান টু বুদ্ধ ম্যান। ব্রুট ম্যান মানে পশু মানব। এই পশু মানবত্ব থেকে, এই লিঙ্গগুহ্য নাভি থেকে বুদ্ধ ম্যান মানে আলোকিত ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধের কথা আছে আত্মদীপো ভব, ঠিক কিনা বলো? আপনারে দীপ করি জালো, দুর্গম সংসার পথে অন্ধকারে দিতে হবে আলো, সত্য লক্ষ্যে যেতে হবে, অসত্যের বিঘ্ন করি দূর, জীবনের বিনাতন্ত্রে বেসুরে আনিতে হবে সুর। সমাজ দিকে তাকিয়ে তো কেমন বেসুরু বেতালা, তাই না? মা মায়ের মতন আচরণ করছে না, মায়ের ধর্ম ভুলে গেছে। বেসুরু কিনা, বেতালা কিনা? বাবা বাবার ধর্ম ভুলে গেছে, বাবার মতন আচরণ করছে না, বেসুরু বেতালা হলো কিনা? স্বামী স্বামীর ধর্ম ভুলে গেছে, স্ত্রী স্ত্রীর মতন আচরণ করছে না, পুত্র পুত্রের মতন আচরণ করছে না, কন্যা কন্যার মতন আচরণ করছে না, সাধু সন্ন্যাসী সাধু সন্ন্যাসীর মতন আচরণ করছে না, শিক্ষক শিক্ষকের মতন আচরণ করছে না, ডাক্তার ডাক্তারের মতন আচরণ করছে না। সমাজটা দাঁড়ায় কোথায় তাহলে, তাই না? এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই হচ্ছে আমাদের এই জাগতিক বিদ্যার সঙ্গে আমাদের পারমার্থিক বিদ্যা, এটি দরকার। দে বিদ্যে বেদিতব্যে পরাচৈব অপরাচ। তাহলে এই অপরাবিদ্যা আমরা বললাম স্কুল কলেজে গিয়ে, এটা অপরাবিদ্যা, কিন্তু তার সঙ্গে পরাবিদ্যা হচ্ছে মানে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বিদ্যা, আত্মবিদ্যা, তাই না? এইটা না হলে তাহলে দেখবে ওই ধ্বংস। দুটো বিদ্যাই দরকার আছে। জাগতিক বিদ্যা অভ্যুদয় হবে, আর অভ্যুদয়ের সঙ্গে নিঃশ্রেয়স বলে একটা কথা আছে, মানে ওই আত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ঈশ্বরবিদ্যা, এইটার মধ্য দিয়ে ওই জার্নি, আলোকিত ব্যক্তিত্ব হওয়া, এইটা না হলেই আমাদের দেখবে ওই পশুত্ব ঘুরছে না, দানবিকতা রাক্ষসিকতা ঘুরছে না। স্বামীজি বলছেন
religion is an idea which is raising a brute unto a man and man unto a god. ধর্ম হচ্ছে এমন একটি ভাব যা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবতায় পরিণত করে। কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে এই দেবত্ব রয়েছে। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. তাই না? এই জীবনেই আমরা মুক্ত হতে পারি। নিদেহম আদ্যম সুলভম সুদুর্লভম প্লবম সুকল্পম গুরু কর্ণধারম মায়ানুকূলেন নভস্বতে ঋতম পুমান ভবাব্দিম ন তরেস্ব আত্মহা। আমরা এই যে এত এত সুযোগ আছে জীবনে উত্তরণের, এটা যদি না করি আমরা আত্মঘাতী কাজ করি, তাই না? আমরা মানুষ হয়েও যদি পশুর মতন জীবনযাপন করি, এটা আত্মঘাতী কাজ নয়? সেখানে মনুষ্যত্বের বিকাশ করতে লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদম বহু সম্ভবান্তে মানুষ্যম অর্থদমনিত্যমপীহ লোকে তূর্ণম যতেত নপতে দনু মৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয় খলু সর্বত্র স্যাৎ। বলছে 84 লক্ষ জনি ভ্রমণ করার পরে মানুষে জন্মেছে। এর আগে 84 লক্ষ কত ইতর প্রাণী, কীট পতঙ্গ, পশু পাখি এইসব হয়ে আমরা তারপরে আস্তে আস্তে বিবর্তন হয়েছে, উত্তরণ হয়েছে, তাই না? সব জীবনে আমরা ইন্দ্রিয় ভোগ করতে পেরেছি। মানুষের একটা জীবনে আমরা ইন্দ্রিয় ভোগের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছে করলে মনটাকে ঊর্ধ্বায়িত করতে পারি, দেবত্বের দিকে তুমি পৌঁছতে পারি। কি করলে হবে? বলছে বাই কন্ট্রোলিং নেচার, সংযত জীবনের মধ্য দিয়ে, অন্তরিন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয়ের সংযমের মধ্য দিয়ে। ডু দিস আইদার বাই ওয়ার্ক, সৎকর্মের মধ্য দিয়ে করতে পারো, আর ওয়ার্শিপ মানে ভক্তির মধ্য দিয়ে, আইদার ওয়ার্ক আর ওয়ার্শিপ, আর সাইকিক কন্ট্রোল, সংযম সেখানেও, আর ফিলোসফি, তাই না? কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান আর যোগ, এর একটির দ্বারা, দুটির দ্বারা, তিনটির দ্বারা বা চারটে সমন্বয় করে আমি নিজের ভেতরের শক্তিকে উন্মোচিত করতে, দেবত্বকে জাগিয়ে তুলতে পারি। মনুষ্যত্বের ঊর্ধ্বে তলে দেবত্ব, কি সুন্দর তখন একটা অসাধারণ এনলাইটেন্ড একটা লাইফ, ইফালজেন্ট লাইফ, একটা পবিত্র শুদ্ধ দিব্য জীবনের অধিকারী হতে পারে। এই দিব্যত্ব, দেবত্ব লাভ, এটা যে করতে পারবে সে সফল, সার্থক হবে। আদম, দাউদ, ঈসা, মুসা, ইব্রাহিম, মোহাম্মদ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, নানক, কবির, বিশ্বের সম্পদ, আমাদেরই এরা পিতা, পিতামহ এই আমাদের মাঝে, তাঁদেরই রক্ত কম বেশি করে প্রতি ধমনীতে রাজে। আমরা তাঁদেরই সন্তান, জ্ঞাতি, তাঁদেরই মতন দেহ, কে জানে কখন মোরাও অমনি হয়ে যেতে পারি। এই শক্তি আছে তোমাদের, রয়েছে সকল কেতাব, সকল কালের জ্ঞান, সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেখো নিজ প্রাণ। তোমাদের রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার, তোমার হৃদয় বিশ্বদেউল, সকলের দেবতার। কেন খুঁজে ফেরো দেবতা ঠাকুর মৃত পুঁথি কঙ্কালে, হাসিছেন তিনি অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে। তাই না? শুধুমাত্র পুরুষদের মধ্যে শক্তি আছে। বলছি বিদুষী, মৈত্রী, খনা, লীলাবতী, সতী, সাবিত্রী, সীতা, অরুন্ধতী, বহু বীরবালা, বীরেন্দ্র প্রসূতি, আমরা তাঁদেরই সন্ততি। অনলে দহিয়া রাখে যারা মান, পতি পুত্রতরে সুখে ত্যাজে প্রাণ, আমরা তাঁদেরই সন্ততি। এই সম্ভাবনার কথা বারবার শুনতে হবে, পড়তে হবে, চিন্তা করতে হবে। If you think yourself weak, weak you will be. If you think yourself strong, strong you will be. নিজেকে দুর্বল ভাবলে দুর্বল হবে, শক্তিশালী ভাবলে শক্তিশালী হবে। দুর্বল ভাববো, তাই না? শৃণ্বন্তে বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাহ আয়ে ধামানি দিব্যানি তস্তু বেদাহমেতম পুরুষম মহান্তমাদিত্যবর্ণম তমসা পরস্তৎ তমেব বিদিত্বতি মৃত্যুমেতি নান্য পন্থা বিদ্যতে না। একদাই ভারতের কোন বনতলে কে তুমি মহান প্রাণ কি আনন্দ বলে উচ্চারি উঠিলে উচ্চে, শোনো বিশ্বজন, শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ, দিব্যধামবাসী আমি জেনেছি তাহারে, মহান্ত পুরুষ যিনি আধারের পারে জ্যোতির্ময়, তারে জেনে তার পানে চাহি, মৃত্যুরে লঙ্ঘিত পারো অন্য পথ নাহি। প্রত্যেকে আমরা দেবতা হয়ে যেতে পারি। বলো অহং দেব ন চান্যস্মি ব্রহ্মৈবাহম ন শোকভাগ সচ্চিদানন্দ রূপ নিত্য মুক্ত স্বভাববান। গরু, গাধা, দুর্বল এসব
শুনতে ভালো লাগে না হতে ভালো লাগে, তাই না? না, আমরা কেন গরু গাধা? কিছুই না। উই আর নট শিপ, আমরা সিংহ শাবক। কাম আপ ও লায়ন্স অ্যান্ড শেক অফ দ্য ডিলিউশন দ্যাট ইউ আর শিপ। এই মিথ্যা মোহ ত্যাগ করো। আমরা কেউ মেষ শাবক নই, আমরা সিংহ শাবক। আর সিংহ কি করে? বিক্রমার্জিত সত্যস্য স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা। এনে শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হলেন, একদিন সব কি সংস্কার একটা সব ডাকা হলো, হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পাশের রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী সব এলেন, একটা বিরাট শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান করে আজ থেকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী, তাই না? এগুলো হয়। সিংহের যে পশু রাজ হিসেবে স্বীকৃতি, তার জন্য কোনো টাইম হয়ে গেছে না? আচ্ছা, আমরা কটায় শেষ করবো তাহলে? ডু ইউ হ্যাভ টাইম? খুব বোর লাগছে না তো? একদিন এটা, তাই না, একটি আমাদের দুর্ঘটনায় একরকম আমাদের একজন ফ্যাকাল্টি বাবা মারা গেছেন, তা মারা একটু দেখতে যাচ্ছেন আর কি। আর এখানে কি শোভন থাকছো, তাই তো? এদের একটু ইয়ের ব্যবস্থা আছে, স্ন্যাক্স একটু আছে তো, তাই না? সেটা মারা নেই মানে এগুলো যেন না। আর ম্যাডাম আছেন, ব্যাস দুজন আছেন ফ্যাকাল্টি, সব বিধি ব্যবস্থা ঠিক আছে। যাই হোক, আবার আমার আরেকটা অনুষ্ঠান 10টা থেকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, এখানে কিছু আমাদের ওয়েল উইশাররা আসবেন। 11টা থেকে এখানে একটা সোনারপুর প্রগতির পথে ওরা টিবি পেশেন্টদের কিছু সেবা করবে, ওরা আসবে। এখানে হয়তো এখানকার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া পূর্ণিমা চক্রবর্তী, তাই না, এখানকার লোকাল এমএলএ এবং মন্ত্রী, তিনি আসবেন। এরকম আরও বিশিষ্ট মানুষেরা, এসবিআই ম্যানেজার হয়তো আসতে পারেন, আরও বিভিন্ন স্বাস্থ্য আধিকারিকেরা, সব সারাদিন ব্যাপক প্রচুর প্রোগ্রাম। এরপর বিকেলে 4টের সময় প্রেস ক্লাবে একটি অনুষ্ঠান, আবার সন্ধ্যার এখানে এই কুমোরটুলির কাছাকাছি এখানে মল্লিক বাড়ি বলে, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, তাই ওখানে টাইট শিডিউল। কিন্তু সব ফেলে আমি এই ইউথদের প্রোগ্রাম যেখানে হয় সেখানে গিয়ে নিজে উজ্জীবিত বোধ করি, এরকম সব তাজা তাজা প্রাণগুলোকে দেখলে, তাই না? সেজন্য তাদের সঙ্গে কথা বলে আমি বেশি আনন্দ পাই। অন্য সব ফেলে বুড়ো বুড়িদের কাছে গিয়ে বা ওই তথাকথিত ওই উচ্চ শিক্ষিত এলিট গ্রুপ, তাদেরকে আমি বরং একটু ভয় ভয়ই থাকি। আরে বাপরে বাপ, তারা যে কোথায় কী প্যাঁচ দেবে, তাই না? তখন আবার একটা বিপদ। কিন্তু এই একেবারে তরতাজা প্রাণ, এদের দেখলে কুসুমের মতন, তাই না, এদের একটা হৃদয় রয়েছে। এই হৃদয় সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, বুদ্ধগয়ায়, জেরুজালেমে, মদিনা, কাবা ভবন, মসজিদ, এই মন্দির, এই গির্জা, এই হৃদয়, এইখানে বসে ঈশা মুসা পেল সত্যের পরিচয়। এই রণভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহাগীতা, এই মাঠে হলো মেষের রাখাল, নবীরা খোদার মিতা। এই হৃদয়ের ধ্যান গুহা মাঝে বসিয়া সাক্ষ্যমণি, ত্যাজিল রাজ্য মানবের মহাবেদনার ডাক শুনি। এই কন্দরে আরব দুলাল শুনিতে আহ্বান, এইখানে বসে গাহিলেন তিনি কোরআনের সামগান। মিথ্যা শুনিনি ভাই, এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির গাওয়া নাই, তাই না? স্বামীজির শিক্ষা দেখো, হৃদয়বত্তার শিক্ষা। 3H ফর্মুলা আছে স্বামীজির, কি? হেড, হার্ট অ্যান্ড হ্যান্ডস। হেড টু কনসিভ আইডিয়াস, হার্ট টু ফিল। হৃদয় থাকবে, সেটা হচ্ছে অনুভব করার, মানুষের দুঃখে দুঃখ অনুভব করা, হার্ট টু ফিল, অ্যান্ড হ্যান্ড টু ওয়ার্ক ইট আউট, তাই না? যেটা বুদ্ধি দিয়ে বুঝলাম, যেটা হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম, সেটা হাত দিয়ে করব। নাহলে অনেক বিদ্যা হলো, তাই না, একটা লাইব্রেরি মুখস্থ হয়ে গেল, কিন্তু কাজে কিছু নেই। স্বামীজি বলছি, ইফ ইউ হ্যাভ অ্যাসিমিলেটেড 5 ideas and made them your life and character, you have more education than a man who has got by heart a whole library. তাই না? কী হবে, একটা গোটা লাইব্রেরি মুখস্থ করে ফেলছে তো কী হয়েছে, তাই না? যদি এই জ্ঞান লাভ যদি মানে জীবনের উদ্দেশ্য তথাকথিত এরকম, তাহলে তো এই এনসাইক্লোপিডিয়ার মধ্যে সব
আচ্ছা লাইব্রেরিগুলো এক একজন মুনি ঋষি হয়ে যেত, তাই না? হয় না। সেজন্য অ্যাপ্লিকেশান চাই, তাই না? যেটা আমরা শিখলাম সেটা আমাদের বাস্তবে রূপ দিতে হবে। নিজের কল্যাণ, মা বাবা, সমাজ, সব কল্যাণে সেই বিদ্যাটা যদি না লাগলো তাহলে সেই বিদ্যার কোনো মূল্য নেই। তাহলে দুরকম বিদ্যার কথা আমরা বলছিলাম। অপরাবিদ্যা মানে স্কুল কলেজ জাগতিক বিদ্যা, আর পরাবিদ্যা মানে আত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বিদ্যা। এই দুটিরই দরকার আছে। তাহলে এই বিদ্যা লাভ করব। তাহলে স্বস্তি শ্রদ্ধাম যশ প্রজ্ঞাম বিদ্যাম বুদ্ধিম শ্রিয়ম বলম। বুদ্ধি মানে শুভ বুদ্ধির অধিকারী হব, কুবুদ্ধি যেন না হয়। শ্রিয়ম, শ্রী মানে লক্ষ্মী লাভ করতে হবে। অভাব, দারিদ্র্যের মতন এমন দুঃখ জগতে নেই, দারিদ্র্য ঘোচাতে হবে। শ্রীলাভ, কিন্তু শুধু টাকা পয়সা, ব্যাংক ব্যালেন্স, এটাই, এগুলো কিন্তু চুরি হয়ে যাবে। আসল সম্পদ কোনটা? বলছি দৈবী সম্পদ। তুমি কতটা ধনী বোঝা যাবে কত ব্যাংক ব্যালেন্স, টাকা পয়সা, গাড়ি বাড়ি আছে সেটা দিয়ে নয়। টাকা দিয়ে কেনা যায় না এমন সম্পদ তোমার কি আছে দেখবে। টাকা দিয়ে কেনা যায় না। হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। টাইম তুমি বলতে পারো, পবিত্রতা বলছিলাম, সত্য, ক্ষমা, দয়া, সহানুভূতি, সরলতা, বিচার, বিবেক, এগুলো কোনোটাই টাকা দিয়ে কেনানো যায় না। এগুলোকে বলছে দৈবী সম্পদ। তাহলে এই দুটো সম্পদই চাই, শ্রী সম্পদ ভূমাস্পদ, তাই না? জাগতিক সম্পদ আবার হচ্ছে অন্তরের সম্পদ। যার যত বেশি থাকবে সে তত ধনী। যেগুলো এই মহাপুরুষদের জীবনের কথা বললাম, পুরুষ নারী উভয়ের মধ্যে সেগুলো রয়েছে। যাই হোক, এই বুদ্ধি, শুদ্ধ বুদ্ধির অধিকারী। বুদ্ধিটা মলিন হয়ে গেলেই আমরা আর পুত্র হয়ে পুত্রের মতন আচরণ করবো না, কন্যা হয়ে কন্যার মতন আচরণ করবো না। ওই রাক্ষস, ওই শিকতা, পশুত্ব, ওই দানবিকতা, এগুলো গ্রাস করবে। সেজন্য বুদ্ধি, শুদ্ধ বুদ্ধির অধিকারী। শ্রিয়ম মানে তাহলে সম্পদ, সম্পদের মধ্যে দুরকম, জাগতিক সম্পদ আবার অন্তরের সম্পদ, তাই না? দৈবী সম্পদ এটা থাকবে শ্রিয়ম। বলম, যেন দুর্বল না হয়, বল লাভ করতে পারি। আয়ুষ্যম তেজ আরোগ্যম, আয়ু লাভ করব, তেজ লাভ করব, আর আরোগ্যের অধিকারী হব। এই কটা প্রার্থনা করা হয়েছে। আবার একসঙ্গে বলবে, স্বস্তি শ্রদ্ধাম যশ প্রজ্ঞাম বিদ্যাম বুদ্ধিম শ্রিয়ম বলম আয়ুষ্যম তেজ আরোগ্যম দেহি মে হব্যবাহন। এইবার এগুলো লাভ করা বা বিদ্যা লাভের পথে বাধা কি, এটা বলে শেষ করি নাকি? কেন বিদ্যা লাভ হয় না? কেন মানুষ হওয়া হয় না? কেন সার্থক সফল জীবন হয় না? বলছে 6টা কারণে বিদ্যা হয় না। কি? স্বচ্ছন্দত্বম, ধনার্থিত্বম, প্রেম ভাব অথ ভোগিতা, অবিনীতত্বম, আলস্যঞ্চ, বিদ্যা বিঘ্ন করানি। শর্ট মানে 6, 5 আর 1 6। 1 নম্বর স্বচ্ছন্দত্ব মানে উচ্ছৃঙ্খলতা। ঠিক আছে, রুটিন না মানলে বিদ্যা লাভ হয় না। একটা নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে চলতে হবে। বেশি ব্যাখ্যায় যাব না, সবাই সমঝদার। বোদ্ধা। 1 নম্বর হচ্ছে উচ্ছৃঙ্খলতা বর্জন করব। 2 নম্বর, যতদিন পড়াশোনা করছি ততদিন টাকা পয়সা, ধন দৌলতের লোভ করব না। যদি তোমার একবার টাকার দিকে দৃষ্টি পড়ে গেছে, একবার যদি বাঘ যদি রক্তের স্বাদ পেয়ে যায়, সিংহ যদি রক্তের স্বাদ পেয়ে যায়, তাহলে আর কিছু ভালো লাগবে না। ওইটা একেবারে ওরকম। টাকা যদি একবার দিকে দৃষ্টি চলে গেছে তাহলে পড়াশোনাটা হবে না। ধনার্থিত্বম, দামি দামি জিনিস, বাবার কত ব্যাংক ব্যালেন্স আছে সেদিকেই, কত সম্পত্তি আছে সেগুলো দৃষ্টি, কত গয়নাগাটি আছে, তাই না, কত গাড়ি বাড়ি আছে, সেই দিকে দৃষ্টি চলে গেলে পড়াশোনাটা হবে না। ওইটাই নিয়ে থাকতে হবে। ধনার্থিত্বম,
তারপরে 3 নম্বর যেটা বলছে, যেটা বলতে মা বাবা আত্মীয় পরিজন, হ্যাঁ, শিক্ষক সবাই যেন একটু কিন্তু কিন্তু করে। বলছে কেউ পড়াশোনা করতে করতে যদি প্রেম করতে শুরু করে দেয়, তাহলে প্রেমটাই হবে, পড়াশোনাটা আর হবে না, তাই না? ওই আগেই বলেছি যে একটা সময় বলবে সবাই, বাবা তোর বয়স হয়েছে, মা বয়স হয়েছে, বিয়ে থা কর, কিন্তু তার আগে ইন্দ্রিয় পরায়ণতায় যদি কেউ ডুবে গেছে, এ হচ্ছে কাচের বোতল ভেঙে গেলে জোড়া লাগানো যাবে? এই কাচের বোতল ভেঙে যাওয়া, এই আগুন নিয়ে খেলা, তাই না? ছাড়খাড় হয়ে যেতে হবে, তাই না? সেই জন্য সবটারই একটা সময় আছে। বলো, বিদ্যাভ্যাস বিচারশ্চ সময়োরেব শোভতে বিবাহশ্চ বিবাদশ্চ সময়োরেব শোভতে। দিয়ে 4টে কথা বললাম, দেখবে, বিদ্যা, বিচার, বিবাহ, বিবাদ। যে সবটার ঝগড়া করার সময় আছে, যখন তখন ঝগড়াও করতে নেই। প্রথম 25 বছরের মধ্যে বিদ্যা লাভ না করলে পরে বুড়ো বয়সে হবে? বিদ্যা, বিচার, ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। অ্যালার্ট টুডে অ্যান্ড অ্যালাইভ টুমোরো। আজকে যদি তুমি অ্যালার্ট থাকো, কালকে পর্যন্ত বাঁচতে পারবে, তা নাহলে মোবাইল কানে নিয়ে যদি, তাই না, রাস্তা পার হতে যাও, রানও পার হয়ে যাবে, তাই না? আর মোবাইলটা কেমন জানো তো? মোবাইল বানানটা MOBILE, মোবাইল। M ফর মায়া, O ফর অপারেটস, B ফর বিউটিফুলি, I ফর ইন্টারন্যাশনাল, L ফর লোকালি, E ফর এভরিওয়্যার। কী বললাম, কে বলবে তাড়াতাড়ি? মজা আছে কি না? MOBILE কী বললাম, ভেবে ভেবে বলো। M ফর কী বললাম? M ফর মায়া, O ফর অপারেটস। মায়া হচ্ছে চালাচ্ছে সবাইকে, তাই না? বিউটিফুলি, বি দিয়ে, হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল, তারপরে লোকালি, ই ফর ব্যাস। সদা নর্তয়তে মায়া জগৎ স্থাবর জঙ্গমম ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্যন্তম সদেবা সুর মানুষম। বলছে মায়া দেবতা, অসুর, দক্ষ, রক্ষর সবাইকে হচ্ছে নাচাচ্ছে, তাই না? স্থাবর জঙ্গম সবাইকে নাচাচ্ছে, বাচ্চা বুড়ো সবাইকে নাচাচ্ছে কিনা মোবাইল? সে এর হাত থেকে সাবধান। এটা হচ্ছে পকেটের যন্ত্র, তাই না? সবার হাতে হাতে, ব্যাস, সবাইকে নাচাচ্ছে, বাচ্চা বুড়ো সবাইকে। তো সে এটা থেকে সাবধান। যাই হোক, তাহলে কোনটায় আসছিলাম? স্বস্তি শ্রদ্ধাম যশ প্রজ্ঞাম বিদ্যাম বুদ্ধিম শ্রিয়ম বলম আয়ুষ্যম তেজ আরোগ্যম দেহি মে হব্যবাহন। আর কেন জীবন গঠন হয় না, মানুষও হয় না? স্বচ্ছন্দত্বম মানে উচ্ছৃঙ্খলতা, ধনার্থিত্বম মানে টাকা পয়সা আর লোভ, আর 3 নম্বর প্রেম করা। প্রেম মানে ভালোবাসা, তাই না? কিন্তু সত্যিকারের ভালোবাসা, এটা দরকার। কার ভালোবাসা সবচেয়ে শান্তি দেয় জগতে? মা। সংজ্ঞাটা কি জানো? বলো, লাভ গিভস অ্যান্ড ফরগিভস। মাকে কেন ভালো লাগে? গিভস, মা উজাড় করে দেন কিনা মা। আর ফরগিভ মানে ক্ষমা করেন। যত ভুল অন্যায় করি না কেন, আর কেউ জগতে ক্ষমা করুন না করুন, মা ক্ষমা করে দেন সন্তানকে। সেজন্য মাকে ভালো লাগে। তা মাকে একটু শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে সবাই মিলে, জোরে, সোজা হয়ে বসো। মাকে কেন ভালো লাগে? মায়ের মহিমা এর মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। বলো, শান্তিরূপাম ক্ষমারূপাম স্নেহরূপাম শুভঙ্করীম সাক্ষাৎ ভগবতী দেবীং মাতরম ত্বং নমাম্যহম। সেই মাকে প্রণাম করি যিনি শান্তিস্বরূপা, যিনি ক্ষমাস্বরূপা, স্নেহস্বরূপা এবং শুভকারিণী। শান্তিরূপম ক্ষমারূপম স্নেহরূপম শুভঙ্করীম সাক্ষাৎ ভগবতী দেবীং মাতরম ত্বং নমাম্যহম। তাই সত্যিকারের এই ভালোবাসাটা থাকতে হবে।
ভালোবাসা অত্যন্ত পবিত্র জিনিস, কিন্তু এখনকার দিনে কি হয়েছে, লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট বা ডিভোর্স অ্যাট ফার্স্ট ফাইট, ঠিক কিনা? প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়ে গেল, তারপরে একটা রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে যাবে, যদি আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তো তারপরে 3 দিন একসঙ্গে বাস করতে পারছে না প্রেমিক প্রেমিকা, তাই না? ছেলেটা বলে ওই দজ্জাল মেয়েটার সঙ্গে কি থাকা যায়, আর মেয়েটা বলবে ওই একটা হচ্ছে লম্পট ছেলেটার সঙ্গে থাকা যায়। এটা প্রেম? প্রেম নয়, এটা সেলফিশনেস। দেখবে কেন ডিভোর্স অ্যাট ফার্স্ট ফাইট হচ্ছে, লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট বা ডিভোর্স অ্যাট ফার্স্ট ফাইট। প্রথম একটু মনোমালিন্য হলো, একটু ঝগড়াঝাটি হলো, ডিভোর্স হয়ে গেল, যাও। প্রেম করার জন্য, রেজিস্ট্রি বিয়ে করার জন্য যত না ব্যাকুলতা, তার চাইতে আরও দ্রুততায় তাড়াতাড়ি আমাকে ডিভোর্স দাও আর আমাকে খোরপোশ দাও, তাই না? শুরু হয়ে গেল। কেন হচ্ছে? দেখবে এখানে সত্যিকারের প্রেম যদি হতো এটা হতো না। এখানে আছে সেলফিশনেস। তার সংজ্ঞাটা কি বলো? সেলফ গেটস অ্যান্ড ফরগেটস। ছেলেটা মেয়েটার কাছ থেকে পেতে চায়, গেট হলো, তারপরে ফরগেট, তাকে ভুলে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আরেকজনের পেছনে ছুটলো। মেয়েটা ছেলেটার কাছ থেকে গেট, তার ব্যাংক ব্যালেন্স, টাকা পয়সা, সম্পত্তি কী আছে পেলো, গেট, তারপরে ফরগেট, তাকে ভুলে গিয়ে সেও আরেকজনের পেছনে ছুটল। এটা প্রেম না প্রতারণা? প্রতারণা করে সংসার থাকবে না ভাঙবে? ভাঙছে কেন? সেলফিশনেস। সত্যিকারের প্রেম নেই আমাদের। দেখো দেশে বিবাহটা কি অসাধারণ সুন্দর একটি প্রথা। হবু স্বামী বলে যে জন্ম জন্মান্তরে তোমাকে, কেবল তোমাকেই যেন আমি স্ত্রী হিসেবে লাভ করতে পারি। হবু স্ত্রী তিনিও বলেন জন্ম জন্মান্তরে কেবল তোমাকেই যেন আমি স্বামী হিসেবে লাভ করতে পারি। বলা হচ্ছে আমি আমার হৃদয়কে দিলাম। স্বামী বিয়ের সময় এরকম ভাবনা করেন, আমি আমার হৃদয় তোমাকে নিবেদন করলাম। হবু স্ত্রী তিনিও বলেন আমি আমার হৃদয় তোমাকে নিবেদন করলাম। একটি হৃদয়ের সঙ্গে আরেকটি হৃদয়ের মিলন, এটা হচ্ছে বিবাহ বলা হয় ভারতীয় ভাবনায়, ঠিক কিনা? অর্ধম ভার্যা মনুষ্যস্য ভার্যা শ্রেষ্ঠতম সখা ভার্যা মূলম ত্রিবর্গস্য ভার্যা মিত্রম মরিষ্যত। কি অসাধারণ সুন্দর ভাবনা রয়েছে। অর্ধম ভার্যা মনুষ্যস্য, স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী বলা হয় কিনা বলো? একটা বিবাহিত মানুষের জীবনে তার স্ত্রী হচ্ছে অর্ধেকটা। এখানে এত পবিত্রতা আছে, এত সেখানে স্যাক্রিফাইস আছে, ত্যাগ আছে, এত আস্থা আছে, এত বিশ্বাস আছে। সত্যিকারের বিবাহ যদি হয়, অর্ধম ভার্যা মনুষ্যস্য ভার্যা শ্রেষ্ঠতম সখা, সারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় সখা স্ত্রী, ভার্যা শ্রেষ্ঠতম সখা ভার্যা মূলম ত্রিবর্গস্য, ত্রিবর্গের মূল। চতুর্বর্গ সাধনা ভারতীয় ভাবনায় আছে, ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ। শুধু মোক্ষ মানে মুক্তিটা বাদ দিলে ধর্ম অর্থ কাম সবের মূলে হচ্ছে স্ত্রী। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই সব কাজ হবে। সে সব সময়কার ছায়া সঙ্গিন, অর্ধাঙ্গিনী, তাই না? ধর্মপত্নী। তার একটা বিরাট মর্যাদা, তার একটা বিরাট একটা প্রভাব রয়েছে, অবদান রয়েছে একজন স্বামীর জীবনে। আবার স্ত্রীর জীবনেও স্বামীর একটা বিরাট অবদান রয়েছে, অনেক ত্যাগ রয়েছে সেখানে। গিভস, নিজেকে উজাড় করে দেবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে ভালোবাসে, সেই ভালোবাসার সঙ্গে একটাই, কি বলেছিলাম, গিভস অ্যান্ড ফর গিভস। স্বামী যদি স্ত্রীকে ভালোবাসে, সে নিজেকে উজাড় করে দেয়, গিভস অ্যান্ড ফর গিভস। স্ত্রী যদি একটু ভুল করে, অন্যায় করে, ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে।
স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তাই, স্বামীকে ভালোবাসেন, গিভস, নিজেকে উজাড় করে দেবে স্বামীর জন্য। স্বামী যদি একটু ভুল ভ্রান্তিও করে তাহলে সেখানে তিনি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে সেই বিবাহটা টিকবে, পবিত্র সেটা। এটাই হচ্ছে সত্যিকার ভারতীয় ভাবনা, লাভ, পিওর লাভ। আর লাভ হলে কি হয়? এলওভি লাভ, এল ফর লেক অফ সরো, ও ফর ওশেন অফ টিয়ার্স, ভি ফর ভ্যালি অফ ডেথ, ই ফর এন্ড অফ লাইফ। মনে থাকবে লাভের ব্যাখ্যা? লেক অফ সরো, দেখবে আমার মায়ের সঙ্গে মেলাও, দেখবে মিলে যাবে। এমন কোনো দুঃখ আছে সন্তানের ভালো হবে জানলে মা সেই দুঃখটাকে বরণ করে নেন না? ঠিক না? মায়ের হৃদয়টা দুঃখের সরোবর কিনা? যত দুঃখ হয় আমার হোক, আমার ছেলে মেয়ের না হোক, তাহলে এল দিয়ে লেক অফ সরো, দুঃখের সরোবর। কিন্তু মা হাসি মুখে সেই দুঃখটা নেন, আমি দুঃখী হই, আমার ছেলে মেয়ে আনন্দে থাকো, লেক অফ সরো। ওশেন অফ টিয়ার্স, অশ্রুর সমুদ্র হয়ে যায়। ওশেন মানে কি? টিয়ার মানে চোখের জল, চোখের জলে সমুদ্র। ছেলেকে মেয়েকে হয়তো শাস্তি দিচ্ছে, কেউ অন্যায় করে ফেলেছে, মা গিয়ে কেঁদে কেঁদে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে, যা শাস্তি দিন আমাকে দিন, ছেলে মেয়েকে দেবেন না। তাহলে ওশেন অফ টিয়ার্স, ভালোবাসা থাকলে এটা হয় কি না? সত্যিকার ভালোবাসা। স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসাও যদি হয়, একজন আরেকজনার দুঃখে দুঃখী হয়ে সে এত অশ্রুমোচন করবে। ওশেন অফ টিয়ার্স। ভ্যালি অফ ডেথ, মৃত্যুর উপত্যকা, নিজে মরে যাবে তবু স্বামীকে রক্ষা করবে, স্ত্রীকে রক্ষা করবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে ভালোবাসেন, নিজে মরে গিয়ে স্ত্রীকে রক্ষা করবে। স্ত্রী যদি স্বামীকে ভালোবাসেন, নিজে মরে গিয়ে স্বামীকে রক্ষা করবে। তাহলে এইটা সত্যিকারের প্রেম, সত্যিকারের ভালোবাসা। তাহলে এলো ভি দিয়ে বললাম ভ্যালি অফ ডেথ, ই ফর এন্ড অফ লাইফ, মানে নিজেকে একবারে নিঃশেষে নিবেদন করা, এন্ড অফ লাইফ। কিন্তু এই যে নিবেদন, এই যে নিঃশেষিত করা, এই নিঃশেষিত করা মানে নিঃশেষিত হওয়া নয় কিন্তু। সেই কবিতা জানেন সবাই, উদয়ের পথে শুনিকার বাণী, ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ কি বলো, যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। আছে এই নিঃশেষে দান, এইটা হচ্ছে সত্যিকারের ভালোবাসা, তাই না? তাহলে এই ভালোবাসা হবে, ওই লাভ এট ফার্স্ট সাইট, ডিভোর্স এট ফার্স্ট সাইট, এই ভালোবাসা নয়। স্বার্থপরতার জীবন নয়, স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ, বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো সেখানে বাঁচিতে। কি অসাধারণ সুন্দর ভাবনা না? তাহলে কী কী কারণে মানুষ হয় না, বিদ্যা লাভ হয় না? স্বচ্ছন্দত্বম মানে উচ্ছৃঙ্খলতা, ধনার্থিত্বম টাকা পয়সার লোভ, প্রেমভাব ওই ইন্দ্রিয় পরায়ণতা, এরকম প্রেম নয়। প্রেমভাব অত ভোগিতা, ভোগ, যে কোনো ভোগের পরে আগেই বলেছি অবসাদ আসে। একটা জিনিস, ভোগ মানে আমরা খাদ্য ভোগটা সহজে বুঝি কিনা, কিন্তু একটা জিনিস ভেবে দেখবে, আমরা কম খেয়ে বেশি ভুগি না বেশি খেয়ে বেশি ভুগি? বলো, মেনি ডিশেস মেক মেনি ডিজিজেস। নিমন্ত্রণ বাড়ি গেলে অনেক ডিশ সাজিয়ে দেয় বাটি, আর খুব মজা, আরে বাপরে বাবা আজকে কবজি ডুবিয়ে খাবো। হ্যাঁ খাও, একটু পরে খাবারগুলি তোমাকে খাবে। আমরা খাবারগুলো খাই না, খাবারগুলো আমাদের খায়। আমরা ফুচকা খাই না, ফুচকা আমাদের খায়। আমরা ড্রাগ নিই না, ড্রাগ আমাদের ড্রাগন হয়ে আক্রমণ করে। মানুষ মদ খায় না, মদ মানুষকে খায়। আমরা রাবড়ি খাই না, রাবড়ি আমাদের খায়। একটা সময় পর্যন্ত তুমি আমি যদি খাই তাহলে ঠিক আছে, খেয়ে না খেয়ে তো বাঁচতেই পারবো না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমি তুমি খাবো, খাবারগুলো যেন আমাকে তোমাকে না খায়। এই জায়গাটা সতর্ক না হলে বিপদ। ভোগ, ভোগে রোগ ভয়ম, কুলে চ্যুতি ভয়ম, বিত্তে নৃপলাদ ভয়ম, মানে দৈন ভয়ম, বলে রিপু ভয়ম, রূপে জরায়া ভয়ম, শাস্ত্রে বাদি ভয়ম, গুণে খল ভয়ম, কায়ে কৃতান্তাদ ভয়ম, সর্বম বস্তু ভয়ান্বিতম, ভুবি নৃণাম বৈরাগ্যমেবা ভয়ম। জগতে যা কিছু আছে সব ভয়যুক্ত। এক হচ্ছে না, একটা জায়গায় গিয়ে থামতে হবে।
বৈরাগ্য এলে তখন অভয়, তাই না? যাই হোক, এত এত মধ্যে যাচ্ছি না, কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে ভোগ করো, কিন্তু তুমি যেন ভুক্ত হয়ে যাবে না। ভোগান ভুক্তম বয়মেব ভুক্তম, তপোন তপ্তম বয়মেব তপ্তম, তৃষ্ণান জীর্ণা বয়মেব জীর্ণা, কালোন জাতি বয়মেব জাত। আমরা বলছি কাল চলে যাচ্ছে, কাল চলে যাচ্ছে না আমরা চলে যাচ্ছি? ভোগান ভুক্তম, আমরা ভোগ করছি না, আমাদেরই ভোগ করছে। তপন তপ্তম, আমরা ভাবছি আমি এত অধ্যবসায় করছি, পরিশ্রম করছি, তপস্যা করছি, আমি তাপিত হচ্ছি। ওভার টাইম কাজ করতে গিয়ে দেখো কত লোক জীবনটাই শেষ করে দিল, বেশি বাড়াবাড়ি সবটাই খারাপ। তপন তপ্তম বয়মেব তপ্তম, আমরাই তাপিত হচ্ছি, আমাদের পুরে ছাড়খাড় হয়ে যাচ্ছি, ছ্যাঁকা লাগছে প্রতি মুহূর্তে, সংসারে নানানটা করতে যাচ্ছি, তাই না? ছ্যাঁকা লেগে লেগে, হ্যাঁ, বিয়ে করছে, তারপরে দেখা যাচ্ছে बेहा बेहा सब कोई कहे मेरा मन में यही भाई, चरखा ठोली धो धो लग रहा जेल पर ले जाए। বিয়ে করা আর জেলে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে, ঠিক কিনা বলো? সেজন্য বলছি ইটস এ ওয়ান্ডারফুল কেস। বিয়ে ব্যাপারটা সব জায়গায় বিয়ের আলোচনা হয় না, খুব মজা করে আলোচনা হয়। বলছে এটা একটা খাঁচার মতন, হচ্ছে যারা খাঁচার বাইরে আছে তারা খাঁচার ভেতরে প্রবেশ করার জন্য, বিয়ে করার জন্য ছটফট ছটফট, কবে বিয়ে করবো, কবে বিয়ে করবো, কবে বিয়ে করবো। কিন্তু যারা একবার খাঁচার মধ্যে ঢুকে গেছে, দে ওয়ান্ট টু জাম্প আউট অফ ইট, তাই না? ওরে বাপ রে বাপ, কী করে এর মধ্যে থেকে বেরোবো? কার জীবনে দুঃখ বেশি, ছেলেদের না মেয়েদের? হ্যাঁ, ছেলেরা মজা করার জন্য অনেক সময় বলে দেয় ছেলেদের জীবনে দুঃখ বেশি। আমি তখন ওই ছেলেটাকে ধরি, হ্যাঁ ভাই তুমি ঠিক বলেছ, ছেলেদের জীবনে দুঃখ বেশি। কেন বলা হচ্ছে? দুঃখের একটা কারণ হচ্ছে কিন্তু পরাধীনতা, ঠিক কিনা? মেয়েদের জীবনে দুঃখটা কেন ভেবে দেখো। ছেলেবেলায় পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে, বার্ধক্যে গিয়ে পুত্রের অধীনে, স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়, হে কে বাঁচিতে চায়, দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়, হে কে পরিবে পায়। মেয়েদের জন্য বলি, সারা জীবন একজন পুরুষের দাসত্ব করার জন্য মেয়েদের জীবন ভালো করে ভাববে, যারা এখনো সংসার টংসার করনি। আবার মেয়েরা বলবে ও ঠিক বলেছেন মহারাজ, সারা জীবন একজন পুরুষের দাসত্ব করব। তারপরে একটু করে বলবে ও বাবা আমাকে বিয়ে করতে বারণ করছে মহারাজ। বলে আমি বিয়ে করতে বারণ করলে তোমরা ছাড়বে না। ঠিক ওই যে শিবরাত্রি এলে, আরে বাপরে আর কোনো কথা নেই, বেলপাতা, জল, দুধ, দই, ঘি সব নিয়ে গিয়ে হে শিব ঠাকুর ড্যাশ, আর আমি বলছি না কি প্রার্থনা, কিন্তু আমি বলবো আজকে স্বামীজির বাড়িতে তুমি বিয়ে করো, সংসার করো, কিন্তু দাসত্ব করবে না, এই কথাটা আজকে তুমি মনে একদম দৃঢ় প্রথিত করে নিয়ে যাবে। আমি এমনভাবে জীবন গঠন করব, আমি বাবার কাছে হাত পাতবো না, স্বামীর কাছে হাত পাতবো না, ছেলের কাছে হাত পাতবো না, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবো। সংসার করো, কিন্তু স্বনির্ভর হয়ে সংসার করো, দেখবে তোমার জীবন থেকে 80% দুঃখ দূর হয়ে গেছে। ঠিক কিনা বলো? জীবনে দুঃখ কেন? পরাধীনতা দুঃখ। ওই যে ছেলেটা বলছিল যে ছেলেদের জীবনে দুঃখ বেশি, আমি বলছিলাম হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ। এখনকার দিনে হাজব্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে, জানো তো? কেন? চেন্নাই একদম স্টেটসম্যানে খবর বেরিয়েছে, হে মহামান্য আদালত, ওই স্ত্রীদের অত্যাচারের হাত থেকে আমাদের বাঁচান। নর যদি রাখে নারীরে বন্দি, তবে এর পর যুগে আপনারই রচা ওই কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে। যুগের ধর্ম এই, পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই। এতদিন পুরুষ শাসিত সমাজ ছিল, অত্যাচার করেছে নারীদের, এখন নারী সশক্তিকরণ হয়েছে, তাই না? এখন ওরা উল্টে মার দিতে শুরু করেছে। সেজন্য ছেলেদের জীবনে দুঃখ বেশি কেন? ওই বউয়ের কথায় উঠছে বসছে, উঠছে বসছে, উঠছে বসছে, তাই না? এখন
পুরুষরা নারীদের কাছে পরাধীন হয়ে গেছে, তাই না? যেখানে পরাধীনতা সেখানে দুঃখ, সোজা কথা। সে ছেলে হোক মেয়ে হোক, 6টা কারণে দুঃখ হয়: ঈর্ষা, ঘৃণা, অসন্তোষ। ঈর্ষি ঘৃণী ন সন্তোষ। ক্রোধন, ক্রোধ। ঈর্ষি ঘৃণী ন সন্তোষ। ক্রোধন, নিত্য শঙ্কিত, সবসময় ভয়ে ভয়ে। কখন ভয় হয়? সময়ে কাজ সময় না করলে, আর চুরি করলে ধরা পড়ে যাবো, সেজন্য ভয় হয়। আর পরভাগ্য উপজীবী, যে পরের ভাগ্যে কায়, স্বরেতে দুঃখ ভাগে। 6টা কারণে দুঃখ, তাহলে ভেবে দেখো কি। ঈর্ষা থাকলে দুঃখ। কাদের ঈর্ষা বেশি, ছেলেদের না মেয়েদের? ভেবে বলবে। যার মধ্যে ঈর্ষা বেশি, ছেলে হোক মেয়ে হোক, তার দুঃখ। ঘৃণার ভাব যদি থাকে, তার দুঃখ বেশি। ন সন্তোষ, কিছুতেই মন ভরে না। যাই দিচ্ছে, কি দিচ্ছে সেটা বলছে না, যেটা দিচ্ছে না শুধু সেটা বলছে, এটা পেলাম না। কিছুতেই মন ভরে না, অসন্তোষ। ইউ ক্যান স্যাটিসফাই ইউর নিড, নট গ্রিড, তাই না? এই অসন্তোষ থাকলে কোনো দিন সুখী হতে পারবে না। আর ভয়, মানে অন্যায় কাজ করলে ধরা পড়ে যাব। আর পরের ভাগ্যে যদি কেউ খায়, সেজন্য ছেলেরাও বিয়ে করার আগে ভাববে। কারণ বিয়ে যদি করো, তুমি নিজেই হবে ভর্তা। আলু ভর্তা, বেগুন ভর্তা দেখেছ, চটকে যাওয়া। কিন্তু তুমি দেখবে তোমার গিন্নি হবে কর্তা। কি বললাম? বিয়ে যদি করো, তুমি নিজেই হবে ভর্তা, কিন্তু তুমি দেখবে তোমার গিন্নি হবে কর্তা। কোথায় তোমার স্বাধীনতা, কোথায় তোমার ফুর্তি? বাড়ি গিয়ে দেখবে তোমার সতীর অগ্নিমূর্তি। তাহলে এইটা ভেবে ছেলেরা বিয়ে করবে, তাই না? তোমাদের মনে হবে, ও আপনি কি আপনাদের দলে টানার জন্য আমাদের বলছেন? তোমরা একবার টেস্ট করে দেখতে পারো। আর যদি জেলে যাবে তো বিয়ে করবে, ছেলে মেয়ে দুজনেই বিয়ে করবে। কিন্তু একটা এরকম জীবনও আছে, আমরা ঈশ্বরের কৃপায় কিন্তু খুব খারাপ নেই, তাই না? আমাদের 1 পয়সাও নেই হাতে, কিন্তু আমাদের দেখো, তোমরা লাখ টাকা উপার্জন করে যে খাবারটা খেতে পারো না, আমাদের কিছুই নেই, অথচ কোনো অসুবিধা নেই, তাই না? তোমার গাড়ি করলে গাড়ির কী করে ট্যাক্স দিতে হবে, ইন্স্যুরেন্স দিতে হবে, কত কি। আমাদের গাড়ি নেই, কিন্তু গাড়িরও অভাব নেই। তাহলে কে বেশি? কোনো উদ্বেগ নেই, পয়সাও নেই, সম্পদও নেই, আবার বিপদও নেই, ঠিক না? 1 পয়সাও নেই, কিন্তু আমাদের দেখো কোনটা নেই বলো? তোমাদের চাইতে কোন জায়গায় এটা খারাপ আছি বলো, তাই না? তাহলে এটা একটা জীবন আছে। ওই যে বললাম, সারা জীবন একজন পুরুষের দাসত্ব করার জন্য এই দেবীত্বকে, এই ইন্দ্রিয় পরায়ণতার মধ্যে যুপকাষ্ঠে বলিদান করবে, তাই না? সেজন্য ঠিক আছে, যারা মনে হবে সংসার করো, কিন্তু এই পরাধীনতা করবে না। আমি স্ত্রীর দাসত্ব করব না, আমিও স্বামীর দাসত্ব করব না। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবো, ঈশ্বরকে অবলম্বন করে। হ্যাঁ, কিছু মাতাজি বলবেন নাকি? না, purity is the mother of peace, prosperity, happiness, etc. etc. Purity mother হিসেবে আপনাদেরকে পাল্লা দিচ্ছে, এটাই বলতে চাইছি। হ্যাঁ, যেখানে পিউরিটি সেখানেই শান্তি। পিস ফর্মুলাটা বলে শেষ করে দিই তাহলে, এখানে আপনার সূত্র ধরেই, তাই না? যেটা বলছিলাম 6টা কারণে তাহলে পড়াশোনা হয় না, মানুষও হয় না বলেছিলাম। স্বচ্ছন্দত্বম বলেছিলাম, মানে আছে? উশৃঙ্খলতা। ধনার্থিত্বম, টাকা পয়সার লোভ। প্রেমভাব, প্রেম করতে শুরু করা। ভোগিতা মানে ভোগ। আর অবিনীত মানে কথা না শোনা। যদি ভালো গুরুজনদের কথা না শুনি, তাহলে আমার জীবনে দুঃখ আছে, বিদ্যা হবে না। অবিনীত। আর আলস্যঞ্চ, কুড়েমি করলে হবে না। 6টা পরিষ্কার হলো কিনা দেখো। কুড়েমি করলে হবে না, আর ভালো মানুষের পরামর্শ না নিলে হবে না। এই দুটো। আর প্রথমে বলা হয়েছে উশৃঙ্খলতা, ধনার্থিত্ব, প্রেম মানে ইন্দ্রিয় পরায়ণতা, এটা ধরতে হবে, আর ভোগ 4টে। আর শেষে অবিনীত আর হচ্ছে আলস্য। এই 6টা কারণে মানুষ হওয়া হয় না, পড়াশোনা হয় না। এবারে পিস কথা বললেন, কি করলে পিস? PSE, পিস সবাই জানি তো। পি ফর পিওরিটি, সোজা কথা।
ই ফর এন্ডিওরেন্স, সহ্য করা, তালবস্য মধ্যে সহ্য করা, এ হচ্ছে অ্যাপ্রিসিয়েশন। কারো কোনো গুণ থাকলে সেটা বললে দেখো শান্তি আসবেই আসবে। পিএসসি। ই হচ্ছে এমপ্যাথি মানে সমানুভূতি। মায়ের যেটা থাকে সহানুভূতি হচ্ছে কোঅপারেশন, সহানুভূতির চাইতে কিন্তু সমানুভূতি। হয়তো ব্যাঙ্গালোরে ছেলে থাকে, হায়দ্রাবাদে থাকে, মা খবর পেয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, মা এখানে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কেন? ছেলের কষ্ট আর মায়ের কষ্ট একদম আলাদা নয়, তার চাইতে বেশি ছেলে যত না কষ্ট পাচ্ছে, মা তার চাইতে বেশি এখানে অনুভব করছেন। এই যে অনুভূতি, সমানুভূতি, এগুলো যার যত থাকবে সে তত শান্তির দিকে। পিস ফর্মুলা: পিওরিটি, এন্ডিওরেন্স, অ্যাপ্রিসিয়েশন, এমপ্যাথি। যে বলার কোনো শেষ নেই। আমার দুটি বই আছে, মূল্যবোধে ধন্য জীবন, আবার একটা ছাত্র সংকলন এটার, এছাড়া সুভাষিতে জীবন গড়ে। এইসব আমি যে কথাগুলো বললাম, না বলা কথাই বেশি থেকে গেছে, তাই না? 5 দিন ধরে, 1 সপ্তাহ, 1 মাস ধরে বলো সব, কিন্তু এতগুলো দরকারও নেই। শেষে সব ভুলে গেলে এবিসিটা মনে রাখবে। এটা তো ভুল হয় না। কেন বললাম? তোমাদের মাথাটা গরম হয় না তো? হয় না? না হয়? হয়। যখন মাথা গরম হবে এবিসিটা মনে রাখবে। এবিসি কি শিক্ষা দেয় বলো? এ ফর অলওয়েজ, বি ফর বি, সি ফর কুল। ঠিক আছে? মাথা ঠান্ডা রাখবে। কি করে বলো? বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি ইন ইউর হেড, দ্যাট ইজ আইস ফ্যাক্টরি। কেন ফ্যাক্টরির নাম উল্লেখ করছি? আমাদের জীবনটাকে স্যাটিসফ্যাক্টরি করব। ঠিক আছে? তাহলে বলো আবার, এটা প্রথমে কি বললাম? ফার্স্ট ফ্যাক্টরি ইন ইউর হেড, দ্যাট ইজ সেকেন্ড ফ্যাক্টরি ইন ইউর মাউথ, দ্যাট ইজ সুইট ফ্যাক্টরি অর সুগার ফ্যাক্টরি। ঠিক আছে? মুখের মধ্যে মিষ্টির কারখানা বা চিনির কারখানা। কারণ এত খারাপ খারাপ কথা বলি, আত্মহত্যা করতে লোক চলে যায়। ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। থার্ড ফ্যাক্টরি ইন ইউর হার্ট, দ্যাট ইজ লাভ ফ্যাক্টরি, বাট নট দ্যাট লাভ, লাভ এট ফার্স্ট সাইট, ডিভোর্স এট ফার্স্ট মাইন্ড, এটা নয়। লাভ গিভস অ্যান্ড ফর গিভস, এটা। ঠিক আছে? থার্ড ফ্যাক্টরি ইন ইউর হার্ট, দ্যাট ইজ লাভ ফ্যাক্টরি, অ্যান্ড ফোর্থ ফ্যাক্টরি ইন ইউর হ্যান্ড, দ্যাট ইজ স্কিল ফ্যাক্টরি। ঠিক আছে? স্কিল মানে নৈপুণ্য, দক্ষতা। হাতটা এমন দক্ষ নিপুণ হবে যে তোমাকে সবসময় ডাকবে, সমাদর করবে, আদর করবে, শ্রদ্ধা করবে, ভালোবাসবে। তা নাহলে গুড বয়, গুড গার্ল, কিন্তু গুড ফর নাথিং, অপদার্থ হলে হবে? অপদার্থ হলে কেউ ভালোবাসবে না, তাই না? অয়ং মে হস্ত ভগবান, অয়ং মে ভগবত্তর, অয়ং মে বিশ্বভেষজ, অয়ং শিব অভিমর্শন। আমার হাতটাই ভগবান, হাতটা ভগবানের চাইতে বড়, এই বলে, তাই না? অয়ং মে বিশ্বভেষজ। সমাজ দিয়ে এত রোগ আছে, ব্যাধি আছে, বলছে সব রোগকে কে উপশম করবে? আমার তোমার মঙ্গল হস্ত প্রলেপ দেবে, তাই না? সারা বিশ্ব থেকে যত মঙ্গল আছে আহরণ করে সেগুলো বিতরণ করবে আমার তোমার মঙ্গল হস্ত। তোমরা সব আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের এখন সবাই নিবেদিতা ব্রিগেড, স্বামীজি ব্রিগেড আমরা বলতে পারি, তাই না? আজ থেকে এই নতুন তোমরা এই পরিবারভুক্ত হলে, তাই না? এই ভাবনাগুলো নিয়ে, তাই না, যে অন্য জগতে কে কী করছে দেখবো না, আমি আমার চরিত্রটাকে, আমার জীবনটাকে গঠন করব। তাহলে কি আছে? তাহলে 4 ফ্যাক্টরিজ ইন ইয়োর বডি। আর বডিটার ব্যাখ্যা কি? BODY। বি ফর বার্থ, ও ফর ওল্ড এজ, ডি ফর ডিজিজ, ওয়াই ফর যমরাজ। ভেবে দেখো শরীরটা এরকমই কিনা? জন্ম হয়েছে, বার্থ, বি। ও ওল্ড এজ, একসময় বুড়ো হয়ে যাব। ডি হচ্ছে ডিজিজ, আসবে। ওয়াই যমরাজ, মৃত্যু একদিন অবধারিত। এটা ভেবে নিয়ে আমরা যাতে সার্থক সফল হয়, উই উইল বিল্ড 4 factories in our body to make our life satisfactory. দেখি মনে আছে কিনা? ফার্স্ট ফ্যাক্টরি ইন ইউর হেড, দ্যাট ইজ সেকেন্ড ফ্যাক্টরি ইন আওয়ার মাউথ, দ্যাট ইজ
Third factory in our heart, that is. Fourth factory in our hand, that is. Well, then your life will be satisfactory. নমস্কার, নায়ক হয়ে গেছে। ABC মনে থাকবে তাহলে? অলওয়েজ বি কুল। আরেকটাও আছে, অলওয়েজ বি কেয়ারফুল। ঠিক আছে, সাবধানে থাকবেন। কে পিস ফর্মুলাটা কে বলবে? একটা পুরস্কার দিয়ে দিই। PSE কি বলেছিলাম? তাহলে বলতে হবে। এখন বলতে বলতে, হ্যাঁ বলো। Purity, endurance, অ্যাপ্রিসিয়েশন, C কোঅপারেশন, বলিনি বোধহয় না? C হচ্ছে কোঅপারেশন, আর E এমপ্যাথি। চলে এসো, এখান থেকে একটা বই নিয়ে যাও। আর বডিটা কি বলেছি? BODY কি করে হয়? বলো। আগে বাচ্চারা বলুন। Birth, old age, disease, illness. হ্যাঁ, চলে এসো। নাম বলো। আমি কৌস্তব দাস, বর্ণব থেকে আসছি। আমি মাস্টার্স করছি ইকোনমিক্সে। আমি স্পোকেন এখানে করছি। আমার কনফিডেন্সে একটু অভাবের জন্যই করছি স্পোকেনটা। আর ইংলিশ ছাড়া এখন এগোনো যায় না, সব জায়গায় ইংলিশটা দরকার, ওই কারণে করছি। আমি বর্ণা রামকৃষ্ণ মিশনে 12 বছর স্কুলিং করেছি। ও, আমি তো ছিলাম একসময়। হ্যাঁ, আমার বিদ্যার্থী পথে আপনি ছিলেন। হ্যাঁ, ও নামকরণ হয়েছিল নাকি? হ্যাঁ। কি নাম? না না, নামকরণ না, বিদ্যার্থী পথে স্কুল। বুঝতে পেরেছি, আমরা একটা সময় বিদ্যার্থী ব্রত করে আবার একটু নামও দিয়েছিলাম, সেটা যাই হোক। ও, তাহলে আমার পুরনো লোক। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি ওখানে 3 বছর ছিলাম, সেক্রেটারি, হেডমাস্টার এসব। ঠিক আছে, নাম একটা বলছি। আর তোমার নামটা আগে বলো। আই এম তন্ময় ঘোষ অ্যান্ড আমি এখানে স্পোকেন ইংলিশ বেসিক ওটা শিখতে আসছি। আমি ক্লাস 12 পাস আউট, এখন কলেজে ফার্স্ট ইয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছি। আর এখানে আসছি কারণ আমার রিডিং অ্যান্ড মানে কনভারসেশন পাওয়ারটা একটু কম, এই কারণে ওটা যাতে বেটার হয় ওই কারণে এখানে করছি। ঠিক আছে, একটা বই নাও তাহলে। BODY বডি, তাই তো? এটা মজা করে করে কত শেখা যায়, তাই না শিক্ষাটা? ঠিক আছে, আমরা জয়ধ্বনি দিয়ে শেষ করি। জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব কি জয়, শ্রীমা শারদা দেবী কি জয়, স্বামীজি মহারাজ জি কি জয়, গঙ্গা মাই কি জয়, শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী মাই কি জয়, বীরেশ্বর মহাদেব কি জয়, ভারত মাতা কি। আচ্ছা, একজন কেউ একটু ধন্যবাদ দিয়ে দেবেন? সব থ্যাঙ্কস গিভিং অল্প করে, ছোট্ট করে কে দেবেন? একজন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। খুব বোর লাগেনি তো? যাই হোক, এরকম অনুষ্ঠান তোমরা তোমাদের এরিয়ায় যদি করতে চাও, আমরা এই ধরনের করে থাকি। আর এই যে হলগুলো দেখতে পাচ্ছ, এখানে এই ধরনের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ত্রাণ কাজ, এসব নিয়ে কোনো কিছু প্রোগ্রাম করতে চাইলে আমাদের ছোট বড় নানা রকম হল আছে। এগুলো আমরা বাইরে ভালো কাজের জন্য ব্যবহার করতে দিই, কিছু দানের বিনিময়ে। নাহলে আমরা তো এগুলো মেনটেন করতে পারবো না। এসি হল প্রচুর ব্যয়বহুল। কেউ চাইলে যোগাযোগ করতে পারবে, ঠিক আছে? তোমরা বলবে। আর ওই যে বইয়ের কথা বললাম, মূল্যবোধে ধন্য জীবন, এই বই পুরস্কার হিসেবে, উপহার হিসেবে যদি মনে হয়, যেগুলো বললাম এগুলো সব ওই বইয়ের মধ্যে আছে, যদি ভালো লাগে। ঠিক আছে। Yes, so a very good morning to everyone, and my sincere respect to Secretary Maharaj also. So I hope that all of you have enjoyed this value education session, and each one of you have gained some powerful kind of knowledge or information, which I expect you to apply in your real lives. And মহারাজজি প্রত্যেকটা কথা যেটা উনি বললেন, সেটা আমি চাইবো যে তোমরা মনে রাখো, যাই করো না কেন। অ্যান্ড আরেকটা কথা যেটা আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে উনি যা কিছু বললেন, যা কিছু বোঝালেন উদাহরণ দিয়ে, তাতে আমার তো আজকে এই ভ্যালু এডুকেশন সেশনটা অ্যাটেন্ড করে নিজের বিবেক তো জাগ্রত হলোই, এবং আমি এখানে প্রেজেন্ট প্রত্যেক
প্রত্যেক স্টুডেন্টকে এটাই বলবো বা বলতে চাই যে তোমরা যাই করো না কেন তোমরা সবসময় নিজেরা নিজেদের বিবেকের কাছে সৎ থেকো। দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, অ্যান্ড এটা মহারাজজিও বললেন তোমাদের সবাইকে। সো আমি এটাই আশা করব যে আজকের এই সেশনটার পর থেকে তোমরা ওনার বলে দেওয়া প্রত্যেকটা কথা মনে রাখবে এবং নিজেরা নিজেদের জীবনে পালন করবে। ওকে, সো দ্যাটস ইট ফ্রম মাই এন্ড। ওকে, ঠিক আছে।